Yeah, hi Hello. Balaji. Hi, sir. Yeah. So ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా బాలాజీ? ఇప్పటి వరకు అయితే ఏం లేదు. నిమిషం అవుట్పుట్ కాపీ చేస్తాను. Okay. Yeah, Balaji. ఓకే సార్. Yeah. So స్టెప్ 1 కంప్లీట్ చేసాము, స్టెప్ 2 కంప్లీట్ చేసాము, స్టెప్ 3 సెటప్ క్యాప్చరింగ్ కూడా కంప్లీట్ అయింది మనకి. ఓకే. సో మనకి కొన్ని అవుట్పుట్ ఫైల్స్ వచ్చి, సో వాటి గురించి ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తాను. స్టెప్ 4 కస్టమైజ్ ద ప్యాకేజెస్ లైక్ ఇన్స్టాల్ షీల్డ్, ఇన్స్టాలేషన్ డిజైనర్ ట్యాబ్ ద్వారా కస్టమైజేషన్ చేయబోతున్నాం. సో step 4 is customize the packages. For customizing the packages, we'll use the install shield, admin studio, install shield, installation designer tab customization. So okay, see here. So to enter into the installation designer tab, like install shield, select the ISM, right click, open with install shield or edit with install shield. Okay. Open with or edit with install shield. Yeah, ISM. Okay, select the ISM, right click and open with or edit with. Choose any one option. So we'll enter into the install shield only. Okay. Okay, so now we are in install shield installation designer tab. Install shield installation designer tab. Yes, some people call this one application functionality tab also. Okay, application customization tab or application functionality tab or else installation designer tab. Okay. So here we have total 9 options. Total we have 9 options. So installation information, organization, application data, system configuration, server configuration, behavior and logic, user interface, media and additional tools. So total we have 9 options. So for customization purpose, we'll use this total 9 options. But in that we have again some sub options also,
like installation information, we have general information. And general information, again, we have some sub options like project properties, summary information stream, add or remove programs, and product properties, and string tables. And again, Okay. project properties, again, we have some sub options. See here, like name, type, location, and project file format, and author name, and setup language, and comments. And as Okay. well, summary information stream also, we have some sub options like title. So here we need to follow the standards, like worldwide standards, application packaging, like some worldwide standards, like title is having some worldwide standard, and subject also is having some worldwide standard. And here every option, remember, every option in the real time, we should follow the worldwide standards and company standards and vendor requirements. Okay. So we need to fulfill vendor requirements, company standards, as well as worldwide standards also. Every option. So and we need to customize add or remove programs, and we need to customize product property sheets. There is lots of options. Everything we need to Okay. customize, and update notifications, and trialware, and organization setup design we need to customize. And here we need to know more about features and components. It's very important, like heart of the application. So features Okay. and components are very important. I will explain you everything, because there is some limitations, there is some standards, and uses, and everything. Okay, so features and components, same like application data files and folders, and redistributables, and mobile devices. Each and every option is very important for customization purpose. Okay. So I will explain you each and every option in depth and in detail, because it's very Okay, sir. important. Okay, and the redistributables, Okay. and the mobile devices, and system configuration, and the shortcuts, registries, and ODBC, and INI files, environment variables, XML files, and server configuration, internet information services, component services, and SQL scripts, Okay. and behavior and logic, install script, and custom actions, and support files, and system search, and property manager, and user interface, dialogues, and media, path variables, upgrade, releases, and patch design, and additional tools like tables. Here we have 191 tables. These all are Okay. 191 tables. So I will explain you each and everything in depth and in detail. But this is very important subject. Application customization, like installation designer tab. Okay. So here only we do the total customization. Okay, remember. But before Okay. starting this one, okay, start this installation designer tab. I will explain you first. I will explain these options. So about output files, about the Okay. output files. Okay, so see here. Okay. So app data folder, it contains some data files, app data files. See, these two files contains the app data folder, application data like user profiles. Okay, app data folder. App data is nothing but user profile, Yes, sir. user profiles. Application, it stores some files into the app data folder. Some like Okay. while installing application, these files are stored into the user profiles. The Okay. user profiles, it will maintain these files, and the data folder, nothing in that. See here, it's like a empty, so nothing in that. It's not related to application also, but it's created one data folder. Okay, but nothing data in that data folder. Okay. Okay, it's empty, totally it's empty. See here. So interns and test tools. Okay, but nothing. Test tools is empty folder, and interns, it contains one application, but it's not related to the VLC. Okay. And program files folder, it contains all application data, application files, so application folders, so everything related to the application. So సార్ ఇప్పుడు ఇది ప్రోగ్రామ్ ఫైల్స్ ఫోల్డర్ అనేది
yes. మనకు x86 ఫోల్డరా సార్ లేకపోతే నార్మల్ ప్రోగ్రామ్ See, ఫైల్స్ ఫోల్డర్ అది? మనం సెటప్ క్యాప్చరింగ్ చేసేటప్పుడు ఫస్ట్ స్నాప్ షాట్ తర్వాత we install this application, right? Yes. While installing the application, if it is 32-bit application, it will choose the C program files x86 folder. Okay. If it is 64-bit application, it will get installed into the C program files folder. But see, after that, the repackager tool, it will get that folder and it will added into the program files folder. See, this program files folder is created by repackager. Okay. See, మనం దీన్ని ఇక్కడ తీసుకొచ్చి పెట్టలేదు. యాక్చువల్ గా మనం అప్లికేషన్ ఎక్కడ ఇన్స్టాల్ చేసాం? సి ప్రోగ్రామ్ ఫైల్స్ లో ఇన్స్టాల్ Program చేస్తే files. రీప్యాకేజర్ ఆ ఫోల్డర్ ని మనకి రిప్లికేషన్ చేసింది సి ప్యాకేజెస్ లోకి. ఇట్స్ రిప్లికేటెడ్ ఫోల్డర్. Okay. రీప్యాకేజర్ ఏం చేసిందంటే మన డేటా మొత్తాన్ని క్యాప్చరింగ్ చేసి సి ప్రోగ్రామ్ ఫైల్స్ లో ఇన్స్టాల్ అయిన అప్లికేషన్ డేటాని సి ప్యాకేజెస్ లోకి తీసుకొచ్చి స్టోర్ చేసింది అనమాట. అదే ఈ ప్రోగ్రామ్ ఫైల్స్ ఫోల్డర్. ఓకే. మనం ఎక్కడ ఇన్స్టాల్ చేసామంటే రిమెంబర్ సి ప్రోగ్రామ్ ఫైల్స్ లో అప్లికేషన్ ఇన్స్టాల్ అయింది. బట్ రీప్యాకేజర్ ఏం చేసిందంటే సెకండ్ స్నాప్ షాట్ తీసిన తర్వాత సిస్టమ్ లోకి ఏమైతే అప్లికేషన్ ఫైల్స్ ని స్టోర్ చేసిందో అవన్నీ కూడా తీసుకొచ్చి సి ప్యాకేజెస్ లో స్టోర్ చేస్తుంది. అదే ప్రోగ్రామ్ ఫైల్స్ ఫోల్డర్. ఓకే. సి ఈ ప్రోగ్రామ్ ఇది చూడండి, ఈ 8.3 స్టాండర్డ్ ఫోల్డర్ కూడా మనం సి ప్రోగ్రామ్ ఫైల్స్ లో క్రియేట్ చేసాం. సో ఈ టోటల్ ఆ ఫోల్డర్ లోపల ఏమైతే ఫైల్స్ అప్లికేషన్ ఇన్స్టాల్ చేస్తుందో ఎవ్రీథింగ్ మనకి ఫోల్డర్ ప్రోగ్రామ్ ఫైల్స్ ఫోల్డర్ మనకి ఈ ప్యాకేజెస్ లోకి రీప్యాకేజర్ స్టోర్ చేసింది అనమాట. ఓకే. అండ్ బిల్డ్ లాగ్.txt అనేది మనకి బిల్డ్ ప్రాసెస్ సక్సెస్ఫుల్ గా జరిగిందా లేదా, అండ్ బిల్డ్ ప్రాసెస్ ఏ విధంగా జరిగింది అనేది మనకి బిల్డ్ లాగ్.txt లో ఉంటుంది. ఓకే. అండ్ options.ini. ఓకే, INI అంటే ఇనిషియలైజేషన్ ఫైల్. INI stands for initializations. It contains configuration settings, languages and configuration settings. So INI file extension is .ini. Okay, INI stands for initialization. So INI file అనేది INI file కు ఒక INI file నేమ్ ఉంటుంది, దాని లోపల ఒక సెక్షన్ ఉంటుంది, దాంట్లో కొన్ని కీ నేమ్స్ ఉంటాయి, వాటికి కొన్ని కీ వాల్యూస్ ఉంటాయి. కీ వర్డ్ అండ్ కీ వాల్యూ లేదా కీ నేమ్ అండ్ కీ వాల్యూస్. ఓకే. ఈ 4 ఎలిమెంట్స్ తోటి ఒక INI ఫైల్ అనేది క్రియేట్ అవుతుంది. INI ఫైల్ కు ఒక నేమ్ ఉంటుంది. INI ఫైల్ లోపల ఒక సెక్షన్ ఉంటుంది. ఆ సెక్షన్ లోపల కొన్ని కీ నేమ్స్, వాటికి కీ వాల్యూస్ ఉంటాయి, లేదా కీవర్డ్స్ కీ వాల్యూస్ ఉంటాయి. కీ నేమ్ అనొచ్చు లేదా కీ వర్డ్ అనొచ్చు. కీవర్డ్ కి కీ వాల్యూస్ ఉంటాయి. అది ఎలా ఉంటది, ఎలా క్రియేట్ చేస్తాము, మనం ఎలా వర్క్ చేస్తాము అనేది మీకు నేను ఇప్పుడు రాబోయే సెషన్స్ లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఓకే సార్. సో INI ఫైల్స్ అంటే ఇనిషియలైజేషన్ ఫైల్స్. ఇట్ కంటైన్స్ ద కాన్ఫిగరేషన్ సెట్టింగ్స్. INI stands for initialization. It contains the initialization and it contains INI file name and one section and key names and key values. Remember, yes, అది ఎలా ఉంటది, ఎలా క్రియేట్ చేస్తాం అనేది నేను మీకు ప్రాక్టికల్ గా చూపిస్తాను, వస్తుంది. I will show you practically everything. Okay, and already I showed you how to generate the project report. Yes sir. Yeah, and standard.nir. Okay, what is this standard.nir and దీంట్లో ఏం స్టోర్ అవుతుంది, అండ్ INC, IRP, ISM and MSI and XML. ఓకే, సో ఈ 1 2 3 4 5 6 ఈ 6 అవుట్పుట్ ఫైల్స్ గురించి మీకు ఇన్ డెప్త్ అండ్ ఇన్ డీటెయిల్డ్ గా తెలియాల్సి ఉంటుంది. ఓకే, స్టాండర్డ్ dir and remaining files also. Yes. ఓకే. ఓకే, ఓకే. సో ఇంకొకసారి మీకు ఇక్కడ నేను క్లియర్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను. రీప్యాకేజింగ్ మనకి 2 మెథడ్స్ ఉన్నాయి. వన్ ఈజ్ ఇన్స్టాలేషన్ మానిటరింగ్ మెథడ్ అండ్ స్నాప్షాట్ మెథడ్. మీకు ఆల్రెడీ నేను చూపించాను కూడా, అవునా, గుర్తుందా?
అవును సార్. ఓకే. ఎస్ సార్. సో అవుట్పుట్ ఫైల్స్ ఏమొస్తాయి అనేది ఒకసారి క్లియర్ గా చూద్దాం. ఇన్స్టాలేషన్ మానిటరింగ్ మనం యూజ్ చేయము, బట్ దీంట్లో అవుట్పుట్ ఫైల్స్ ఏమొస్తాయి అనేది ఒకసారి చూద్దాం. చూడండి, ఇన్స్టాలేషన్ మానిటరింగ్ లో అవుట్పుట్ ఫైల్స్ ఐఆర్పి, ఐఎన్సి, options.ini and updated.isr and program files folder, app data folder, user profile folder, ISM, MSI, XML and buildlog.txt. ఇవి ఇన్స్టాలేషన్ మానిటరింగ్ ని మీరు యూజ్ చేస్తే ఓకే. so we'll get these all the output files if we will use the installation monitoring. But remember, we should not use the installation monitoring. So we'll use only the snapshot method. Remember, we should use only the snapshot method for repackaging. ఓకే. But in that snapshot method, we have two methods. One is single step method and second one is multiple steps method. So already we repackaged the application using the single step method. Yes sir. And the multiple steps method also I will introduce you in the next coming sessions. Okay, in the coming sessions we'll discuss about the multiple steps also. Okay. But now I will show you the output files. Single step method, what are the output files will get it, and multiple steps, what are the output files will get it. Okay, see here, if we will use the single step method, so we'll get these all the output files. Already we have the output files. So we already used the single step method and these all are the output files. We already got this all the output files: IRP, INC, options.ini, standard.nir, program files folder, app data folder, and ISM, MSI, XML, buildlog.txt and the data folder. Okay. So now we need to discuss about the IRP, INC and standard.nir and ISM and MSI and XML. Okay sir. So already we discussed data folder and app data folder and program files folder. Yes. So now we need to discuss IRP, INC, options.ini also we already discussed it, but later also I will explain you again the options.ini and standard.nir we need to discuss, and ISM and MSI and XML. Okay. So now we are going to discuss these all the output files, and if we will use the multiple steps, okay, if we will use the multiple steps, remember, so we'll get IRP, INC and options.ini, standard.nir, program files folder, app data folder, ISM, MSI, XML and buildlog.txt. Almost will get the same output files, single step and multiple steps. Yes, almost will get the same output files. Okay. So about the IRP, okay, so see here, read this one. This is a Admin Studio Repackager project file. IRP means Admin Studio Repackager project file. Okay. IRP size always it should be a 1 KB size. 1 KB. Yes, because it is a clean PC snapshot output, like a initial system status output. System status output, like a clean PC output. So the size should be always will get it 1 KB size. Okay, so IRP means Admin Studio Repackager project file. It is the main file for each repackaged or converted setup. It contains information about the system clean PC snapshot information. Remember, the IRP file, it contains the information about the system clean PC snapshot information. Then we are calling technically initial system status output also. Initial system status output also, like a system clean PC snapshot information. So IRP size always it should be a 1 KB size. Okay. So I think you got the answer, right? What is IRP? Yes sir. Simple. IRP means Admin Studio Repackager project file. It is the main file for each repackaged or converted setup.
It contains the information about system clean PC snapshot information, and technically we are calling initial system status output information. Okay, Okay. Balaji, ఒకసారి మీరు ఇది చదవండి, read it once. Okay, so మీకు ఎక్కడైనా ఏమైనా అర్థం కాకపోయినా, if you have any doubt, okay, let me ask, I will explain. Okay. Yeah, Balaji, so is it clear? మీకు ఇది అర్థమైందా? ఏమైనా కన్ఫ్యూజ్ కానీ డౌట్ కానీ ఉందా ఇక్కడ? Hello, Balaji, can you hear me? Hello. Hello. Yeah, Balaji. Yeah. Sir, what boy వచ్చింది? Yeah, disconnected. Okay, no problem. Yeah. So చదవండి ఒకసారి IRP. Okay. సో మీకు అర్థమైందా ఇది? చూడండి, ఏమైనా డౌట్ ఉంటే అడగండి. Okay. So IRP is the Admin Studio Repackager project file. It is the main file for each repackaged or converted setup. It contains the information about the system clean PC snapshot information. So it's like a initial system status output. IRP size always it should be a 1 KB size. Okay, sir. Clear. Yes, this is the IRP information. And Administrator repackager. yes, Admin Studio Repackager project file. Okay, so Yeah. IRP means Admin Studio Repackager project file. Project file, and it contains initial snapshot information. Yes. And the size of the IRP should be always 1 KB. 1 KB. Yes. So yes, clean PC system clean PC snapshot information. Technically, initial system status. Okay. And INC. So this is an Admin Studio. Okay, same like INC. Okay, this is an Admin Studio Repackager project file. This is an output file from the repackaging wizard. It contains the locations of files, INI files, and shortcuts detected by repackager as having been created and modified or removed during repackaging. Also, it contains a link to the standard.nir and deleted ISR files for registry information. Okay, so standard.inr, what is this standard.nir and ISR? దీని గురించి కూడా we'll discuss next. Okay, వస్తుంది. Okay, so INC Okay. means Admin Studio Repackager project file. Admin Studio Repackager project file. This is an output file from the repackaging wizard. It's very important, and it contains the locations of files and INI files and the shortcuts and detected by repackaging. It means repackaging captured చేసింది కదా అప్లికేషన్ ని, ఆ క్యాప్చర్ చేసిన టోటల్ అప్లికేషన్ యొక్క ఇన్ఫర్మేషన్ కలిగి ఉంటుంది. ఇట్ కంటైన్స్ టోటల్ అప్లికేషన్ ఇన్ఫర్మేషన్ లైక్ ఫైల్స్, INI files, registries, shortcuts, every information. And it is having been created and modified or removed during the repackaging. And also it contains the links to the standard.nir. Standard.nir, it contains all the registries information. So దాని గురించి కూడా ఇప్పుడు చెప్తాను మీకు standard.nir. Okay. So INC means Admin Studio Repackager project file.
This is an output file from the repackaging wizard. It contains the locations of files and INI file shortcuts detected by the repackager, means capturing by the repackager as having been created and modified and removed during the repackaging. Repackaging time లో సెకండ్ స్నాప్ షాట్ లో మనకి మన సిస్టమ్ లోకి ఏమైతే స్టోర్ అయినాయో అవన్నీ క్యాప్చర్ చేసి INC లో స్టోర్ చేసి పెడుతుంది రీప్యాకేజ్. ఓకే ఓకే. సో INC అర్థమైందా? మీకు ఏమైనా కన్ఫ్యూజ్ ఉందా? ఇక్కడ స్టాండర్డ్ డాట్ ఎన్ఐఆర్ అండ్ చెప్తాను, తర్వాత వస్తుంది దాని గురించి. ఇది ఇట్స్ నాట్ రిలేటెడ్ టు ద INC, ఇట్స్ లైక్ ఇట్ కంటైన్స్ ద రిజిస్ట్రీస్ ఇన్ఫర్మేషన్. ఓకే. స్టాండర్డ్ డాట్ ఎన్ఐఆర్ అండ్ డిలీటెడ్ డాట్ ISR ఇవి రెండు కూడా రిజిస్ట్రీస్ కి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ ని కలిగి ఉంటాయి. ఓకే ఓకే. సో INC ఇప్పుడు నౌ వి నీడ్ టు డిస్కస్ అబౌట్ ద INC. INC means Admin Studio Repackager project file. Just concentrate on INC వరకు. ఓకే, INC వరకు కాన్సన్ట్రేట్ చేయండి. సో తర్వాత మీకు స్టాండర్డ్ డాట్ ఎన్ఐఆర్ వాటి గురించి డిస్కస్ చేద్దాం. సో Admin Studio Repackager project file. INC means Admin Studio Repackager project file. This is an output file from the repackaging wizard. It contains the locations of files, INI file shortcuts. Detected means captured by the repackager as having been created and modified and removing during repackaging. ఓకే, అంటే ఇది క్లియర్ గా అంటే ఇప్పుడు అప్లికేషన్ ఏవైతే షార్ట్ కట్స్ ఫైల్స్ ఇవి ఉంటాయో ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుంది. మనం అప్లికేషన్ ఇప్పుడు ఫస్ట్ స్నాప్ షాట్ తర్వాత మనం అప్లికేషన్ ఇన్స్టాల్ చేస్తాం కదా, తర్వాత ఏం చేస్తాం, రీప్యాకేజర్ ని రిలీజ్ చేస్తాం. రీప్యాకేజర్ సెకండ్ స్నాప్ షాట్ తీస్తుంది కదా. అవును సార్. అప్పుడు సిస్టమ్ లో ఏమైతే డేటా స్టోర్ అయ్యి ఉందో రిలేటెడ్ టు ద అప్లికేషన్, ఆ డేటా మొత్తాన్ని కూడా క్యాప్చరింగ్ చేసి తీసుకొచ్చి INC లో స్టోర్ చేసి పెడుతుంది. టోటల్ అప్లికేషన్ రిలేటెడ్ డేటా మొత్తం కూడా INC లో ఉంటుంది. ఓకే సార్. IRP లో ఏముంటది? నథింగ్. క్లీన్ PC, క్లీన్ PC ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుంది. అందుకే 1 KB సైజ్ వస్తుంది. ఓకే. మిషన్ క్లీన్ గా ఉందా లేదా అని టెస్ట్ చేయడానికి IRP. INC అనేది మనం ఏమైతే అప్లికేషన్ ఇన్స్టాల్ చేసి క్యాప్చరింగ్ చేసామో that application related total information is stored into the INC. Okay sir. Very important file INC. Okay. ఇక్కడ INC కి there is no fixed size. ఇక్కడ ఫిక్స్డ్ సైజ్ అంటే ఏముండదు. ఈ అప్లికేషన్ బట్టి సైజ్ అనేది తీసుకుంటుంది. ఓకే. బట్ మన అప్లికేషన్ డేటా మొత్తం కూడా INC లో స్టోర్ అయి ఉంటుంది. Okay. Clear? Up to this part is clear? Yes sir. Okay. Options.ini. Already we discussed this one. Okay. INI stands for initialization. Remember, INI stands for initialization. Okay. This is an output file from the repackaging wizard. It contains configuration information about the repackaging setup, including whether to use path variables, whether to display a limited user interfaces during installation of the repackaged setup, and whether every file will go into its own component. ప్రతి ఒక్క ఫైలు కూడా ఒక ఓన్ కాంపోనెంట్ ని క్రియేట్ చేసుకుని వర్క్ అవుతుంది యాక్చువల్ గా. ఓకే, ఫైల్ రిలేటెడ్. ఓకే, సో ఓకే, INI అంటే ఇనిషియలైజేషన్ ఫైల్. ఇట్ కంటైన్స్ కాన్ఫిగరేషన్ ఇన్ఫర్మేషన్. వన్ వర్డ్ గుర్తుపెట్టుకోండి సరిపోతుంది. రిమెంబర్, ఓన్లీ వన్ వర్డ్. INI మీన్స్ ఇనిషియలైజేషన్ ఫైల్. ఇట్ ఈస్ లైక్ ఎ plain text file. Okay. Yeah, plain text file. Yes, yeah. It contains the configuration information about the repackaged setup. Okay. And INI file anedi, INI file, it contains INI file name and one section and key names and key values. Names and key values. Yes, that is about the INI file. Okay. Clear? Yes sir. Okay, standard.NIR. సో మీరు ఇందాక అడిగారు కదా, సో standard.NIR.
So this is an output file from the repackaging wizard. When the snapshot method is used, it will create the standard NIR, and it contains registry additions and modifications detected during repackaging using the snapshot method. So మనం snapshot method యూజ్ చేసినప్పుడు snapshot method అనేది standard.nir అనే ఒక ఫైల్ ని క్రియేట్ చేసి అండ్ రిజిస్ట్రీస్ రిలేటెడ్ ఇన్ఫర్మేషన్, అప్లికేషన్ రిలేటెడ్ రిజిస్ట్రీస్ ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తాన్ని కూడా standard.nir లో స్టోర్ చేసి పెడుతుంది. ఓకే సార్. standard.nir అనేది ఓకే. సో స్నాప్షాట్ మెథడ్ యూజ్ చేసినప్పుడు క్రియేట్ అవుతుంది అండ్ ఇట్ కంటైన్స్ రిజిస్ట్రీ అడిషన్స్ అండ్ మోడిఫికేషన్స్, రిజిస్ట్రీకి సంబంధించిన అడిషన్స్ అండ్ రిజిస్ట్రీకి సంబంధించిన మోడిఫికేషన్స్ డిటెక్టెడ్ డ్యూరింగ్ రీప్యాకేజింగ్. రీప్యాకేజర్ క్యాప్చరింగ్ చేస్తుంది, డిటెక్టెడ్ అంటే క్యాప్చర్ చేయటం. రీప్యాకేజింగ్ చేసేటప్పుడు రీప్యాకేజర్ స్నాప్షాట్ మెథడ్ ని మనం యూజ్ చేసినప్పుడు standard.nir అనే ఫైల్ ని క్రియేట్ చేసి దాంట్లో రిజిస్ట్రీస్ కి సంబంధించిన ఎడిషన్స్ ని, మోడిఫికేషన్స్ ని స్టోర్ చేసి పెడుతుంది. ఓకే. సింపుల్. standard.nir లో ఏముంటాయి అంటే రిజిస్ట్రీస్ ఇన్ఫర్మేషన్ స్టోర్ చేస్తుంది రీప్యాకేజర్. ఓకే. options.ini లో ఇనిషియలైజేషన్ ఫైల్ అంటే కాన్ఫిగరేషన్ సెట్టింగ్స్ అన్ని కూడా దాంట్లో స్టోర్ అండ్ లాంగ్వేజ్ ఇన్ఫర్మేషన్. yes. అండ్ INC లో మన అప్లికేషన్ కి సంబంధించిన టోటల్ డేటా ఏదైతే ఉందో దాన్ని స్టోర్ చేసి పెడుతుంది రీప్యాకేజ్. ఓకే సార్. IRP అనేది క్లీన్ PC స్నాప్షాట్ ని కలిగి ఉంటుంది, 1 KB సైజ్ ని కలిగి ఉంటుంది. ఓకే. అండ్ updated.isr. ఓకే. సో updated.isr అనేది యాక్చువల్ గా మనకి స్నాప్షాట్ లో రాదు. రిమెంబర్, ఇన్స్టాలేషన్ మానిటరింగ్ మెథడ్ ని మనం యూజ్ చేస్తే ఓకే. సో updated.isr క్రియేట్ అవుతుంది. ఇప్పుడు ఇక్కడ మనకి ఏం క్రియేట్ అయింది ఇక్కడ చూడండి, ఇదిగో standard.nir అనేది స్నాప్షాట్ మెథడ్ ని యూజ్ చేస్తే, గుర్తుపెట్టుకోండి, స్నాప్షాట్ మెథడ్ ని యూజ్ చేస్తే standard.nir క్రియేట్ చేస్తే దాంట్లో రిజిస్ట్రీస్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుంది. yes sir. ఇక్కడ ఏంటి అంటే మనం స్నాప్షాట్ మెథడ్ కాకుండా ఇన్స్టాలేషన్ మానిటరింగ్ మెథడ్ ని యూజ్ చేసామనుకోండి, రీప్యాకేజర్ ఏం చేస్తుంది అంటే ఇన్స్టాలేషన్ మానిటరింగ్ యూజ్ చేసినప్పుడు updated.isr ని క్రియేట్ చేస్తుంది. ఈ updated.isr లో ఏముంటుంది, సేమ్ రిజిస్ట్రీస్ ఇన్ఫర్మేషన్, ఓకే సార్. బట్ అవుట్పుట్ ఫైల్ నేమ్ ఫార్మాట్ మారిపోతుంది అంతే. ఇన్స్టాలేషన్ మానిటరింగ్ యూజ్ చేస్తేనేమో updated.isr అనే ఫైల్ క్రియేట్ అవుతుంది. అలా కాకుండా స్నాప్షాట్ మెథడ్ ని మనం యూజ్ చేస్తేనేమో standard.nir క్రియేట్ అవుతుంది. ఓకే. బట్ standard.nir ఆర్ updated.isr రెండు కూడా రిజిస్ట్రీస్ ఇన్ఫర్మేషన్ మెయింటైన్ చేస్తాయి. కాకపోతే standard.nir అనేది స్నాప్షాట్ మెథడ్ కి రీప్యాకేజర్ క్రియేట్ చేస్తే updated.isr అనేది ఇన్స్టాలేషన్ మానిటరింగ్ మెథడ్ కి క్రియేట్ అవుతుంది అన్నమాట. ఓకే. ఇప్పుడు మీకు డిఫరెన్స్ అర్థమైందా, ఏమైనా కన్ఫ్యూజ్ ఉందా? లేదు సార్, క్లియర్ అయింది. అండ్ ISM ఫైల్ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఫైల్. ISM మీన్స్ ఇన్స్టాల్ షీల్డ్ ప్రొజెక్ట్ ఫైల్. దీన్నే కొంతమంది ఇన్స్టాల్ షీల్డ్ డెవలపర్ ప్రొజెక్ట్ ఫైల్ అని కూడా పిలుస్తారు. ఇన్స్టాల్ షీల్డ్ ప్రొజెక్ట్ ఫైల్ ఆర్ ఇన్స్టాల్ షీల్డ్ డెవలపర్ ప్రొజెక్ట్ ఫైల్, బోత్ ఆర్ సేమ్, ఎలా అయినా పిలవండి. ఇట్ ఈస్ ఏ ఇన్స్టాల్ షీల్డ్ ప్రొజెక్ట్ ఫైల్. ఇట్ ఈస్ ఏ ఇన్స్టాల్ షీల్డ్ ప్రొజెక్ట్ ఫైల్ క్రియేటెడ్ బై ఇన్స్టాల్ షీల్డ్. ఏ ప్రోగ్రామ్ యూజ్డ్ టు క్రియేట్ విండోస్ ఇన్స్టాలర్. విండోస్ ఇన్స్టాలర్ మీన్స్ MSI. A program used to create Windows installer means MSI. It contains all project settings and code, including directory structure, file names, custom scripts, and installer dialog settings used to build an installation package. ISM file can be saved in either a binary format or an XML format.
ISM files are install shield project files or install shield developer project files, which are strictly very similar to the MSI file. ఓకే. ISM లో ఎలాంటి డేటా అయితే ఉంటుందో సేమ్ డేటా MSI లో కూడా ఉంటుంది. బట్ ISM అనేది ఇన్స్టాల్ షీల్డ్ యూజ్ చేసుకునే ఫైలు, MSI అనేది ఇన్స్టాలేషన్ ఫైల్. బట్ ISM ఈజ్ నాట్ ద ఇన్స్టాలేషన్ ఫైల్. ఓకే. ISM ని మనం ఇన్స్టాలేషన్ చేయలేము. ISM ఈజ్ యూజ్డ్ ఫర్ కస్టమైజేషన్ పర్పస్, ఎడిటింగ్ పర్పస్, ఓకే. ఓకే. డెవలప్మెంట్ పర్పస్. బట్ MSI ఈజ్ యూజ్డ్ ఫర్ ఇన్స్టాలేషన్ పర్పస్. బట్ ఓకే. ISM అనేది ఏం డేటా కలిగి ఉంటుందో సేమ్ డేటా MSI కూడా కలిగి ఉంటుంది. సో ఓకే, ISM అంటే ఇన్స్టాల్ షీల్డ్ project file లేదా install shield developer project file created by install shield and a program used to create a Windows installer like MSI. ఓకే. ఈ ISM అనేది ఎందుకు క్రియేట్ అయ్యింది అంటే విండోస్ ఇన్స్టాలర్ మీన్స్ MSI ని క్రియేట్ చేయడానికి క్రియేట్ అయ్యేది ISM. ఎందుకంటే ISM నుంచి MSI వస్తుంది, గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే. ISM నుంచి MSI వస్తుంది. మరి ISM ఎలా వస్తుంది? INC నుంచి వస్తుంది. ఓకే. INC నుంచి ISM వస్తుంది, ISM నుంచి MSI వస్తుంది. బట్ MSI అనేదేమో ఇన్స్టాలేషన్ ఫైల్, ISM అనేదేమో కస్టమైజేషన్ అంటే ఎడిటబుల్ ఫైల్. సోర్స్ ఫైల్ అని కూడా పిలుస్తారు. సోర్స్ ఫైల్ అన్నా, ఎడిటబుల్ ఫైల్ అన్నా, కస్టమైజేషన్ ఫైల్ అన్నా, లేదా ఇన్స్టాల్ షీల్డ్ ప్రొజెక్ట్ ఫైల్ అన్నా, లేదా ఇన్స్టాల్ షీల్డ్ డెవలపర్ ప్రొజెక్ట్ ఫైల్ అన్నా సేమ్ ISM ఫైల్. ఓకే సార్. బట్ ఈ ISM ఫైల్ ఎందుకు క్రియేట్ అవుతుంది అంటే ఒక MSI ని క్రియేట్ చేయాలి అంటే ISM నుంచి MSI క్రియేట్ అవుతుంది. ఓకే. అండ్ ఇట్ కంటైన్స్ ఆల్ ప్రాజెక్ట్ సెట్టింగ్స్ అండ్ కోడ్. ఈ ISM ఫైల్లో ఏముంటుంది అంటే మన ప్రాజెక్ట్ కి సంబంధించిన టోటల్ సెట్టింగ్స్ ఉంటాయి అండ్ కోడ్ కూడా ఉంటుంది. మనం కస్టమైజేషన్ చేసేది ISM ని, గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే. MSI ని మనం ఎప్పుడు కస్టమైజేషన్ చేయం. ISM ని కస్టమైజేషన్ చేసి సేవ్ అండ్ బిల్డ్ కొడితే ఇట్ విల్ జనరేట్ ది MSI ఫైల్. సో అందుకని ఇక్కడ ఇట్ కంటైన్స్ ఆల్ ప్రాజెక్ట్ సెట్టింగ్స్ అండ్ కోడ్ ఇంక్లూడింగ్ డైరెక్టరీ స్ట్రక్చర్ and file names and custom scripts and installer dialog settings and used to build an installation project. మనం ఇన్స్టాలేషన్ ప్రాజెక్ట్ అంటే ఒక MSI ఇన్స్టాలేషన్ ప్రాజెక్ట్ MSI ని బిల్డ్ చేయడానికి కూడా ISM నుంచి చేస్తాము. అండ్ ISM అనేది డైలాగ్స్ ని కలిగి ఉంటది, ఇన్స్టాలర్ డైలాగ్ సెట్టింగ్స్ ని కలిగి ఉంటది, అండ్ కస్టమ్ సెట్టింగ్స్ ని కలిగి ఉంటది, స్క్రిప్ట్స్ ని అండ్ ఫైల్ నేమ్స్ ని అండ్ డైరెక్టరీ స్ట్రక్చర్ ని, ఎవ్రీథింగ్ ISM లో ఉంటుంది. టోటల్ అప్లికేషన్ డేటా, ఎవ్రీ అప్లికేషన్ డేటా మొత్తం కూడా ISM లో ఉంటుంది. అండ్ ISM ఫైల్స్ కెన్ బి సేవ్డ్ ఇన్ ఎయిదర్ బైనరీ ఫార్మేట్ ఆర్ XML ఫార్మేట్. మనకి ఈ ISM లో ఉండే డేటా బైనరీ ఫార్మేట్ కానీ XML ఫార్మేట్. మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను బైనరీ ఫార్మేట్ అంటే ఏంటి, ఎలా ఉంటుంది అని స్టార్టింగ్ సెషన్. ఫైల్ ఫార్మాట్ సో అదే చెప్తున్నాం ఇక్కడ ISM అనేది దాని లోపల ఉన్న డేటాని సేవ్ చేసుకోవడం అనేది ఇట్ మే బి బైనరీ ఆర్ ఇట్ మే బి XML ఫార్మాట్. ఓకే. అండ్ ISM ఫైల్స్ ఆర్ ద ఇన్స్టాల్ షీల్డ్ ప్రాజెక్ట్ ఫైల్స్. ISM అంటే ఇన్స్టాల్ షీల్డ్ డెవలపర్ ప్రాజెక్ట్ ఫైల్ ఆర్ ఇన్స్టాల్ షీల్డ్ ప్రాజెక్ట్ ఫైల్ which are strictly similar to a MSI ఫైల్. ఈ ISM అనేది సేమ్ లైక్ MSI లా ఉంటుంది, MSI స్ట్రక్చర్ ని కలిగి ఉంటుంది. బట్ ఇన్స్టాలేషన్ ఫైల్ కాదు, ఇట్ ఈస్ ఏ ఎడిటబుల్ ఫైల్, ఇట్ ఈస్ ఏ సోర్స్ ఫైల్. అండ్ MSI జనరేటెడ్ కి యూజ్ చేసే ఫైల్ ISM ఫైల్. బట్ MSI అనేది ఒక ఇన్స్టాలేషన్ ఫైల్. ఓకే. అర్థమైందా మీకు ISM అంటే ఏంటి అనేది? ఏమైనా కన్ఫ్యూజ్ ఉందా? లేదు సార్, అర్థం. ISM లో మనము సోర్స్ ఫైల్ లాగా కన్సిడర్ చేయొచ్చు. దీని నుంచి ఎగ్జాక్ట్లీ. MSI బిల్డ్ అవుతుంది. దీని నుంచి MSI అనేది బిల్డ్ అవుతుంది. MSI లో ఎలాంటి డేటా ఉంటుందో సేమ్ ISM లో కూడా సేమ్ డేటా ఉంటుంది, సేమ్ ఫైల్ అన్నట్టు ఉంటుంది. ఓకే. ఇక్కడ నా డౌట్ వచ్చేసి సార్, .inc నుంచి .ism వస్తుందని చెప్పారు కదా. కాకపోతే ఇప్పుడు IRP ఫైల్లో అంటే నేను చూసిన సినారియోలో
ఐఆర్పి ఫైల్లో జంక్ రిమూవ్ చేసిన తర్వాత బిల్లు కొట్టినా కూడా ఐఎస్ఎం వస్తుందేమో కదా సార్, అది రాంగ్ ప్రాసెస్. ఐఆర్పి అంటే 1 కేబీలో ఏముంటది డేటా? అజ్యూమ్ చేయండి ఒకసారి, ఇమాజిన్ చేయండి 1 కేబీ. ఓకే. ఐఆర్పి అంటే ఏంటి? సైజ్ 1 కేబీ, రైట్? ఎస్ సార్. అసలు 1 కేబీ అంటే ఏంటి అసలు 1 కేబీ? ఇక్కడ మనకి జీరో వాల్యూ లేదు సైజుల్లో, దెర్ ఇస్ నో ఓకే. జీరో. అందుకని 1 అనేది జనరేట్ చేస్తుంది. ఇట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు జీరో. 1 ఈస్ నథింగ్ ఓకే. బట్ ఈక్వల్ టు జీరో. బట్ మనకి ఓకే. మెమరీలో జీరో అనేది లేదు కాబట్టి 1 నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది కాబట్టి అది 1 చూపిస్తుంది మనకి. నథింగ్ ఇన్ దట్, ఇట్స్ లైక్ ఎంప్టీ ఫైల్. ఓకే సార్. ఐఆర్పి అనేది ఎంప్టీ ఫైల్. మన మిషన్ క్లీన్ గా ఉందా లేదా టెస్టింగ్ కోసం ఓకే. చేసేది ఐఆర్పి. దట్స్ వై ఓకే ఇట్ ఈస్ సార్. షోయింగ్ 1 కేబీ. ఓకే సార్. ఓకే, క్లియర్? ఇప్పుడు అర్థమైందా? ఎస్ ఎస్ సార్, అర్థమైంది. ఓకే, సో నెక్స్ట్ వన్, ఎంఎస్ఐ. వాట్ ఈస్ ఎంఎస్ఐ? MSI is It is a a Microsoft. Microsoft Windows installer file. It is an installation file in the form of a single file. It is actually a database that contains several tables. Like actual గా ఇక్కడ మనకి 191 tables ని కలిగి ఉంటుంది. రిమెంబర్ 80 plus tables MSI అనేది 80 plus tables అనేది యాక్చువల్ గా ఇట్స్ ఏ ఓల్డ్ కాన్సెప్ట్. ఓకే. అంటే వైస్ ప్యాకేజ్ అనేది ఇన్స్టాల్ షీల్డ్ కి అప్డేట్ చేయక ముందు ఇన్స్టాల్ షీల్డ్ లో 80 ప్లస్ టేబుల్స్ ఉండేవి. వైస్ ప్యాకేజ్ స్టూడియోలో 121 టేబుల్స్ ఉండేవి. 121. ఓకే. సో ఇన్స్టాల్ షీల్డ్ లోనేమో 80 ప్లస్ టేబుల్స్ ఉంటే వైస్ ప్యాకేజ్ స్టూడియోలో 121 టేబుల్స్ ఉండేవి. సో ఎప్పుడైతే ఇన్స్టాల్ షీల్డ్ వైస్ ప్యాకేజ్ ని హైర్ చేసుకుందో, సో ఎప్పుడైతే అప్డేట్ చేసిందో ఇవి అన్ని కలిపి 191 టేబుల్స్ కిందకి మర్జ్ అయిపోయింది. ఓకే సార్. సో నౌ ద ఎంఎస్ఐ అప్లికేషన్స్ ఇట్ కంటైన్స్ 191 టేబుల్స్. ఓకే. ఓకే, రిమెంబర్, ఓకే, 191 టేబుల్స్ ని కలిగి ఉంటాయి. ఓకే. ఈచ్ ఆఫ్ దిస్ టేబుల్స్ కంటైన్స్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అండ్ సెటప్ ఇన్ఫర్మేషన్. ఈ టేబుల్స్ లోపల ఉండే ప్రతి ఒక్కటి కూడా, కాలమ్స్ అన్ని కూడా టేబుల్స్ లోపల ఏముంటాయి? రోస్ అండ్ కాలమ్స్ ఉంటాయి. వాటికి వాల్యూస్ అండ్ అట్రిబ్యూట్స్ ని కలిగి ఉంటాయి. అవి ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అండ్ సెటప్ ఇన్ఫర్మేషన్ ని కలిగి ఉంటాయి అన్నమాట. ఎవ్రీ టేబుల్ లోపల ఉన్న కాలం లో ఉన్న టేబుల్స్ కంటైన్ రోస్ అండ్ కాలమ్స్ అండ్ దాంట్లో అట్రిబ్యూట్స్ ఇవన్నారు కదా. yes, టేబుల్ అంటేనే రోస్ అండ్ కాలమ్స్ ని కలిగి ఉంటుంది. ఓకే. ఆ టేబుల్స్ లోపల రోస్ అండ్ కాలమ్స్ లో సెటప్ కి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్, ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ని కలిగి ఉంటుంది. ఓకే. ఆ సెటప్ కి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్, ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అప్లికేషన్ ని రన్ చేస్తూ ఉంటాయి అన్నమాట. చాలా ఇంపార్టెంట్ డేటాబేస్. ఎంఎస్ఐ కి డేటాబేస్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ప్రాసెస్ యాక్చువల్. ఓకే. ఎంఎస్ఐ అంటేనే ఒక డేటాబేస్ అని చెప్పొచ్చు. ఎంఎస్ఐ అంటేనే ఒక డేటాబేస్. దాని లోపల టేబుల్స్ ఉంటాయి. సెవరల్ టేబుల్స్ లోపల రోస్ అండ్ కాలమ్స్, వాల్యూస్ అండ్ అట్రిబ్యూట్స్. ఆ వాల్యూస్ అండ్ అట్రిబ్యూట్స్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అండ్ సెటప్ ఇన్ఫర్మేషన్. ఓకే. అండ్ XML ఫైల్. ఓకే, XML మీన్స్ ఎక్స్టెన్షనబుల్ మార్కప్ లాంగ్వేజెస్. సార్ ఒక డౌట్ ఉంది ఇక్కడ. యా. ఇప్పుడు ఎంఎస్ఐని మనం డేటాబేస్ అన్నాం కదా సార్. అవును. మనం ఐఎస్ఎం ని కూడా డేటాబేస్ లాగా కన్సిడర్ చేయొచ్చు. yes ISM ఆల్సో ఇట్ కంటైన్స్ లోపల ఎవ్రీథింగ్ ఉంటది. ఎందుకంటే సేమ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అన్నారు కదా. yes ISM లో కూడా మనకి టేబుల్స్ కనిపిస్తాయి. yes ISM లో కూడా డేటాబేస్ ఉంటుంది. ఓకే. బట్ అది ఇన్స్టాలేషన్ అవ్వదు. బట్ దాని లోపల ఎవ్రీథింగ్ ఉంటది. మన ఎంఎస్ఐ లో ఏమైతే స్ట్రక్చర్ ఎంఎస్ఐ స్కెలిటన్ ఏమైతే కలిగి ఉందో సేమ్ స్ట్రక్చర్, సేమ్ స్కెలిటన్ ఐఎస్ఎం కూడా కలిగి ఉంటుంది. కాకపోతే ఎంఎస్ఐ అనేది ఇన్స్టాలేషన్ ఫైలు, ఐఎస్ఎం అనేది ఎడిటబుల్ ఫైలు, సోర్స్ ఫైల్. అది డిఫరెన్స్. మనం ఇక్కడ కస్టమైజేషన్ చేసేది టోటల్ ఐఎస్ఎం లోనే. ఐఎస్ఎం లో టోటల్ కస్టమైజేషన్ చేసి సేవ్ చేసి మనం సేవ్ అండ్ బిల్డ్ కొట్టినప్పుడు దెన్ ఇట్ విల్ జనరేట్ ద ఎంఎస్ఐ ఫైల్. అప్పుడు మనకి ఒక ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్డ్ ఎంఎస్ఐ అనేది జనరేట్ అయ్యి వస్తుంది. ఓకే. అండ్ వన్ మోర్ ఫైల్, ఇంపార్టెంట్ ఫైల్, XML ఫైల్. ఓకే.
సో ఎక్స్టెన్షనబుల్ మార్కప్ లాంగ్వేజ్ ఫైల్ అంటాం దీన్ని XML అంటే. సో ఎక్స్టెన్షనబుల్ మార్కప్ లాంగ్వేజ్ XML is used to describe data. The XML stands for flexible way to create information about the application. ఈ XML ఫైల్స్ అనేది చాలా ఫ్లెక్సిబుల్ గా ఉంటుంది అండ్ చాలా ఇన్ఫర్మేషన్ ని స్టోర్ చేసుకుంటుంది రిలేటెడ్ టు ద అప్లికేషన్. XML document, it contains information of basic MSI, install script MSI, merge modules and MSI database information and transforms. వీటన్నిటికి సంబంధించిన టోటల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ని మేనేజ్ చేయగలుగుతుంది XML ఫైల్. ఓకే. సో XML ఫైల్ మనం రీప్యాకేజింగ్ లో కూడా మనకు ఒక XML ఫైల్ జనరేట్ అయింది. yes sir. సో ఆ XML ఫైల్లో ఏం ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుంది అనేది కూడా మీకు చూపిస్తాను ఓపెన్ చేసి. XML ఫైల్ మనం ఎలా ఓపెన్ చేస్తాము, దాంట్లో మనం ఎలా వెళ్తాము, ఎలా చేస్తాము అనేది కూడా చూపిస్తాను. సో దాంట్లో 120 ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయి. మనకి ఇక్కడ జనరేట్ అయిన XML ఫైల్లో VLC మీడియా ప్లేయర్ XML ఫైల్లో మనకు 120 ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయి. 120 ఎలిమెంట్స్. ఓకే, ఆ ఎలిమెంట్స్ లో ఏముంటాయి అంటే ఇవన్నీ ఏది బేసిక్ MSI ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుంది, ఇన్స్టాల్ స్క్రిప్ట్ MSI అండ్ మర్జ్ మాడ్యూల్స్ MSI డేటాబేస్ అంటే ట్రాన్స్ఫార్మ్స్, వీటన్నిటికి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ XML ఫైల్లో ఉంటుంది. ఓకే. సో XML ఫైల్ అనేది చాలా డేటాని కలిగి ఉంటుంది యాక్చువల్గా. సో మనకి ఈ ISM లో స్టోర్ అయ్యే డేటా ఏ విధంగా అయితే XML ఫార్మేట్ లో కానీ లేదా బైనరీ ఫార్మేట్ లో కానీ స్టోర్ చేసుకోగలుగుతుంది. ఈ XML ఫార్మేట్ లో మనకి చూడండి MSI ఇన్ఫర్మేషన్, ఇన్స్టాల్ స్క్రిప్ట్ MSI అండ్ మర్జ్ మాడ్యూల్స్ అండ్ MSI డేటాబేస్, చాలా ఇన్ఫర్మేషన్ ని స్టోర్ చేసుకునే కెపాసిటీ XML ఫైల్ కి ఉంది. ఇట్స్ ఏ లార్జ్ డేటాబేస్ అని చెప్పొచ్చు. ఇట్స్ వెరీ ఫ్లెక్సిబుల్ టు వే టు క్రియేట్ ఇన్ఫర్మేషన్ అబౌట్ ద అప్లికేషన్ సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ XML ఫైల్ ఈజీగా స్టోర్ చేస్తుంది. మనం కూడా వర్క్ చేస్తాము XML ఫైల్స్ లో. ఎలా వర్క్ చేస్తాము ఏంటి దాని పర్పస్ అనేది మీకు చూపిస్తాను, మీకు అర్థమవుతుంది. ఓకే సార్. ఒకసారి చూడండి, ఇది XML ఫైల్. మనం XML ఫైల్లోకి వెళ్ళినప్పుడు ప్రాక్టికల్ గా మీకు చూపిస్తాను, అప్పుడు ఇంకా క్లారిటీ వస్తుంది. ఎందుకంటే మీరు న్యూ కదా, సో మీకు ఈ XML ఫైల్ ఎప్పుడు చూసుండరు, అది ఎలా ఉంటుంది, దాంట్లో ఎలిమెంట్స్ ఎలా ఉంటాయి, అవి ఎలా స్టోర్ అవుతాయి, వాటిలో మనం ఎలా రాస్తాం అనేది మీకు తెలియదు కాబట్టి కొంచెం కన్ఫ్యూజ్ ఉండొచ్చు. నెక్స్ట్ సెషన్స్ లో మీకు క్లారిటీ వస్తుంది. ఓకే సార్. సో చూసుకోండి XML ఫైల్. yes sir, clear. ఓకే, XML ఫైలు, MSI ఫైలు, ISM ఫైలు, yes sir, updated.isr and standard.nir, yes, and options.ini, INC and IRP. ఓకే. సో రీప్యాకేజింగ్ లో అవుట్పుట్ ఫైల్స్ లో వీటి గురించి మీకు అట్లీస్ట్ బేసిక్ ఐడియా అయితే ఉన్నాయి. బట్ దిస్ ఇస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్. ఓకే సార్. సో మనకి అవుట్పుట్ ఫైల్స్ క్రియేట్ అయినాయి. ఓకే, సో అవుట్పుట్ ఫైల్స్ లో మనకి ఏ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుంది, ఏ ఇన్ఫర్మేషన్ స్టోర్ అవుతుంది అనేది మనం క్లియర్ గా ఇప్పుడు చూసాం. సో ఇవి అవుట్పుట్ ఫైల్స్. రీప్యాకేజింగ్ లో మనకు వచ్చే అవుట్పుట్ ఫైల్స్ ఇవి: యాప్ డేటా ఫోల్డర్, data, program files folder, buildlog.txt, options.ini and standard.nir and INC, IRP, ISM and MSI and XML. yes sir. సో XML గురించి చూసాము, MSI గురించి చూసాము, ISM, IRP, INC, standard.nir, options.ini, INI ఫైల్స్ గురించి చూసాము. ఇక ఇవి ఫోల్డర్స్ అన్నమాట. ఫోల్డర్ స్ట్రక్చర్ అనేది ఈ విధంగా ఉంది. ఓకే. సో ఇంతవరకు మీకు అర్థమైందా? ఏమైనా కన్ఫ్యూజ్ కానీ డౌట్ కానీ ఉందా? లేదు సార్, అర్థమైంది. సో ఇవి రీప్యాకేజింగ్ లో మనకు వచ్చే అవుట్పుట్ ఫైల్స్. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఇక మనం ఇక్కడ చూడాల్సింది ఏంటి అంటే
ఈ ఇన్స్టాలేషన్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఏంటి, దాంట్లో ఏం స్టోర్ అయి ఉంటది, దాని పర్పస్ ఏంటి, ఓకే, అండ్ Okay. ఆర్గనైజేషన్ అండ్ అప్లికేషన్ డేటా అండ్ సిస్టమ్ కాన్ఫిగరేషన్, సర్వర్ కాన్ఫిగరేషన్, బిహేవియర్ అండ్ లాజిక్, యూజర్ ఇంటర్ఫేస్, మీడియా అండ్ అడిషనల్ టూల్స్. Okay. సో అసలు ఇన్స్టాలేషన్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఏముంటుంది, దీని పర్పస్ ఏంటి, ఆర్గనైజేషన్ పర్పస్, అండ్ వీటి లోపల ఉన్న సబ్ ఆప్షన్స్ గురించి మనం తర్వాత డిస్కస్ చేద్దాం, చెప్తాను మీకు వీటి గురించి కూడా. అసలు ఇన్స్టాలేషన్ ఇన్ఫర్మేషన్ లో ఆర్గనైజేషన్, ఈ అప్లికేషన్ డేటా అండ్ సిస్టమ్ కాన్ఫిగరేషన్, సర్వర్ కాన్ఫిగరేషన్ అండ్ బిహేవియర్ అండ్ లాజిక్, యూజర్ ఇంటర్ఫేస్, మీడియా అండ్ అడిషనల్ టూల్స్, వీటిలో కస్టమైజేషన్ ఎలా చేయాలి అనేది మనం డిస్కస్ చేద్దాం. బట్ దానికంటే ముందు, బిఫోర్ మనం Okay. ఈ దీంట్లో వర్క్ చేయడం స్టార్ట్ చేసే ముందు అసలు ఈ ఆప్షన్స్ ఎందుకు ఉన్నాయి, Okay. ఈ ఇన్స్టాలేషన్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఎందుకు ఉంది, అసలు దీని పర్పస్ ఏంటి, ఆర్గనైజేషన్ పర్పస్ ఏంటి, అప్లికేషన్ డేటా అండ్ సిస్టమ్ కాన్ఫిగరేషన్, సర్వర్ కాన్ఫిగరేషన్, బిహేవియర్ అండ్ లాజిక్, యూజర్ ఇంటర్ఫేస్, మీడియా అండ్ అడిషనల్ టూల్స్, వీటి గురించి ఒకసారి మనం ఓవర్ వ్యూ చూడాలి. Okay. సో ఇన్స్టాలేషన్ ఇన్ఫర్మేషన్ లో ఏముంటుంది, ఏం స్టోర్ అవుతుంది, దాని పర్పస్ ఏంటి, సో వాటి అవుట్పుట్స్ ఏంటి అనేది ఒకసారి మీకు చూపిస్తాను. Okay, sir. ఓకే, సో రిమెంబర్, మనం ఇప్పుడు చూడండి, సో స్టెప్ 4 లో ఉన్నాము. స్టెప్ 1 కంప్లీట్ చేసాము, రివ్యూ ద రీప్యాకేజింగ్ రిక్వైర్మెంట్స్. రీప్యాకేజింగ్ రిక్వైర్మెంట్స్ ని మనం ఎలా రివ్యూ చేయాలి, దాని యొక్క Okay. అనాలిసిస్, దాని ప్రాసెస్ కంప్లీట్ చేసాము. అండ్ అనలైజ్ ద వెండర్ ప్యాకేజెస్, టెక్ రివ్యూ అంటే ఏంటి, ఎలా చేస్తాము, దాని ప్రాసెస్, దాని మెథడ్స్ అండ్ ప్రాక్టికల్ ప్రాసెస్ ఎవ్రీథింగ్ కంప్లీట్ చేసాము. అండ్ రీప్యాకేజ్ అప్లికేషన్ సెటప్ క్యాప్చరింగ్ మనకి ఇప్పుడే కంప్లీట్ అయ్యింది. సో దాని యొక్క అవుట్పుట్ ఫైల్స్ గురించి కూడా మనం డిస్కస్ చేసాము. Yes, sir. ఇప్పుడు మనం డిస్కస్ చేయాల్సింది కస్టమైజ్ ద ప్యాకేజెస్, ఇన్స్టాల్ షీల్డ్, ఇన్స్టాలేషన్ డిజైనర్ ట్యాబ్. ఈ ఇన్స్టాల్ షీల్డ్ లో, ఇన్స్టాలేషన్ డిజైనర్ ట్యాబ్ లో ఉన్న ఆప్షన్స్ గురించి, ఈ 4th వన్ గురించి, స్టెప్ 4 గురించి ఇప్పుడు డిస్కస్ చేయబోతున్నాం. Okay, sir. చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇది. మనకి టైం తీసుకుంటుంది, బట్ మనకి క్వాలిటీ కావాలి, కాంప్రమైజ్ అవ్వకూడదు సబ్జెక్ట్ విషయంలో. మనకి ఎంత టైం Okay. పట్టినా పర్వాలేదు, మనం సబ్జెక్ట్ అనేది నేర్చుకోవాలి. స్లోగా వెళ్దాము, స్లో అండ్ స్టడీ విన్స్ ద రేస్. స్లోగా వెళ్దాము, మీకు 100% క్వాలిటీ సబ్జెక్ట్ ప్రొవైడ్ చేస్తాను. ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఆప్షన్ గురించి మీకు ఇన్ డెప్త్, ఇన్ డీటెయిల్డ్ గా ఇస్తాను. ఎందుకంటే మీరు రియల్ టైంలో జాబ్ లో కూర్చుంటే వీటిలోనే వర్క్ చేయాలి. Okay. ఇవి మీకు తెలియకపోతే మీరు ఒక సక్సెస్ఫుల్ అప్లికేషన్ ప్యాకేజర్ ఎప్పటికీ కాలేరు. చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇది. ఈచ్ అండ్ Okay, sir. ఎవ్రీ ఆప్షన్ గురించి ఇన్ డెప్త్ అండ్ ఇన్ డీటెయిల్డ్ గా వెళ్దాం మనం. ఓకే, స్లోగా వెళ్దాం. సో కస్టమైజ్ ద వెండర్ ప్యాకేజెస్, ఇన్స్టాల్ షీల్డ్, ఇన్స్టాలేషన్ డిజైనర్ ట్యాబ్. ఓకే, చూడండి, దీన్నే మనము ఇన్స్టాలేషన్ డిజైనర్ ట్యాబ్ అని, లేదా అప్లికేషన్ ఫంక్షనాలిటీ ట్యాబ్ అని, లేదా అప్లికేషన్ కస్టమైజేషన్ ట్యాబ్ అని పిలుస్తారు. Okay. సో మెయిన్ గా చాలా మందికి తెలిసింది ఇన్స్టాలేషన్ డిజైనర్ ట్యాబ్. దీన్ని అప్లికేషన్ కస్టమైజేషన్ ట్యాబ్ లేదా అప్లికేషన్ ఫంక్షనాలిటీ ట్యాబ్ అని కూడా పిలుస్తుంది. Okay, sir. సో దీంట్లో టోటల్ మనకుండే ఆప్షన్స్ ఇదిగోండి: ఇన్స్టాలేషన్ ఇన్ఫర్మేషన్, ఆర్గనైజేషన్, అప్లికేషన్ డేటా, సిస్టమ్ కాన్ఫిగరేషన్, సర్వర్ కాన్ఫిగరేషన్, బిహేవియర్ అండ్ లాజిక్, యూజర్ ఇంటర్ఫేస్, మీడియా, అడిషనల్ టూల్స్ లో టేబుల్స్ అని ఉంటుంది. ఆ అడిషనల్ టూల్స్ టేబుల్స్ అన్నమాట. Okay. సో ఈ 9 యాక్చువల్ గా 9. ఓకే, ఈ అడిషనల్ టూల్స్ అంటేనే టేబుల్స్ అన్నమాట. ఈ 9, Okay. ఈ 10 ఆర్ 9 వీటి గురించి మనకి ఇన్ డెప్త్ అండ్ ఇన్ డీటెయిల్డ్ గా ప్రతి ఆప్షన్ గురించి మనకి ఇప్పుడు తెలియాలి. Okay. సరే, ఈ ఇన్స్టాలేషన్ ఇన్ఫర్మేషన్, ఓకే, ఏంటి, దీంట్లో ఏముంటది అంటే, ద వ్యూ ఈజ్ వేర్ యూ స్పెసిఫై యువర్ ప్రొడక్ట్ నేమ్ అండ్ వర్షన్ అండ్ కంపెనీ నేమ్ ఎట్సెట్రా. మనం ఒక అప్లికేషన్ కి సంబంధించిన ప్రొడక్ట్ నేమ్ను కానీ, అప్లికేషన్ సంబంధించిన వర్షన్ ని కానీ, ఆ కంపెనీ నేమ్, అలాంటి ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తం కూడా ఇన్స్టాలేషన్ ఇన్ఫర్మేషన్ లో యాడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. అబౌట్ ద ప్రోడక్ట్ బీయింగ్ ఇన్స్టాల్డ్, మన ప్రోడక్ట్ అనేది, మన ప్రోడక్ట్ కి సంబంధించిన
అప్లికేషన్ ఇన్స్టాలేషన్ అయినప్పుడు ఎలాంటి ఇన్ఫర్మేషన్ ని డిస్ప్లే చేయాలి అనేది ఆ ప్రోడక్ట్ నేమ్, ప్రోడక్ట్ వర్షన్ అండ్ కంపెనీ నేమ్ ఎట్సెట్రా. ఇంకా అడిషనల్ చాలా ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి. వాటన్నిటికి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ ఈ ఇన్స్టాలేషన్ ఇన్ఫర్మేషన్ లో ఉంటుంది. ఓకే. ఈ ఇన్స్టాలేషన్ ఇన్ఫర్మేషన్ లో ప్రోడక్ట్ నేమ్, ప్రోడక్ట్ వర్షన్, కంపెనీ నేమ్ అండ్ వీటితో పాటు ఇంకా చాలా ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి. అవన్నీ నేను మీకు ఇప్పుడు ప్రాక్టికల్ గా చూపిస్తాను. ఓకే సో సార్. ఇన్స్టాలేషన్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది మనకి ఒక అప్లికేషన్ నేమ్ ని, ఒక అప్లికేషన్ యొక్క వర్షన్ ని, కంపెనీ నేమ్, కంపెనీ స్టాండర్డ్స్ అండ్ వాటికి సంబంధించిన లాట్స్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ని ఇక్కడ మనం కస్టమైజేషన్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఓకే. సో and you can also determine which language your installation will support and display the languages in which your product is available for installation. మన అప్లికేషన్ ఇన్స్టాలేషన్ టైంలో ఏ లాంగ్వేజ్ ని యూజర్ కి డిస్ప్లే చేయాలి అండ్ ఆ లాంగ్వేజ్ కి సంబంధించిన ఇన్స్టాలేషన్ ప్రాసెస్ కానీ, సపోర్ట్ కానీ, డిస్ప్లే కానీ ఇవన్నీ కూడా మనం ఇన్స్టాలేషన్ ఇన్ఫర్మేషన్ లోనే కాన్ఫిగర్ చేయాలి. దిస్ ఈజ్ ఆల్సో ద వ్యూ ఇన్ విచ్ యూ డిసైడ్ వెదర్ టు ఇన్క్లూడ్ ఫ్లెక్స్నెట్ కనెక్ట్ విత్ యువర్ ఇన్స్టాలేషన్. ఓకే, ఈ ఫ్లెక్స్నెట్ కనెక్ట్ అనేది ఏంటి అంటే, వాట్ ఈస్ దిస్ ఫ్లెక్స్నెట్ కనెక్ట్? ఓకే, ఈ ఫ్లెక్స్నెట్ కనెక్ట్ అనేది యాక్చువల్ గా మనకి మన సామ్సంగ్ మొబైల్ కి మనకి ఒక ప్లే స్టోర్ ఉంటుంది. ఓకే. అవునా? ఆ ప్లే స్టోర్ లోకి వెళ్ళి మనకి ఏమైతే కావాలో మనం వాటిని డౌన్లోడ్ చేసుకొని యూజ్ చేసుకుంటాం జనరల్ గా. అవునా? ప్లే స్టోర్ ఉంటుంది కదా. అలాంటిదే దిస్ ఈజ్ ఆల్సో ఫ్లెక్స్నెట్ కనెక్ట్ అనేది కూడా వన్ ఆఫ్ ద ప్లే స్టోర్. దీంట్లో అప్లికేషన్స్ ఉంటాయి. ఓకే. సో ఆ అప్లికేషన్ కి సంబంధించిన అప్డేట్స్ కానీ ఎవ్రీథింగ్ ఈ ఫ్లెక్స్నెట్ కనెక్ట్ అనేది మెయింటైన్ చేస్తుంది. దిస్ ఈజ్ ఆల్సో ఫ్రమ్ మైక్రోసాఫ్ట్. ఓకే. బట్ ఇది ప్రీమియర్ ఓన్లీ. ఎవరైతే వాళ్ళ ప్రోడక్ట్ కి రిలేటెడ్ ఉంటారో వాళ్ళ నుంచి మాత్రమే ఈ ఫ్లెక్స్నెట్ కనెక్ట్ అనేది వస్తుంది. ఇది ఎక్కడ ఉంటుంది ఆప్షన్? ఎస్, నేను చూపిస్తాను మీకు ప్రాక్టికల్ గా. ఇప్పుడు దీని గురించి డిస్కస్ చేయబోతున్నాం మనం. సో ఇన్స్టాలేషన్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది ఫ్లెక్స్నెట్ కనెక్ట్ కి కనెక్ట్ అయ్యి అప్లికేషన్స్ కి అప్డేట్స్ ని ఇవ్వటానికి అది వర్క్ చేస్తుంది. ఫ్లెక్స్నెట్ కనెక్ట్ సేమ్ లైక్ మన సామ్సంగ్ మొబైల్ కి ఎలా అయితే ప్లే స్టోర్ ఉంటుందో, ఈ ఫ్లెక్స్నెట్ కనెక్ట్ అనేది కూడా వన్ ఆఫ్ ద ప్లే స్టోర్ ఫ్రమ్ ద మైక్రోసాఫ్ట్. అప్లికేషన్స్ ని మేనేజ్ చేసే ప్లే స్టోర్. వాటికి సంబంధించిన అప్డేట్స్ అవి ఎవరైతే వాళ్ళ క్లయింట్స్ ఉంటారో, వెండర్స్ ఉంటారో వాళ్ళకి అవి సర్వీస్ చేస్తూ ఉంటుంది ఫ్లెక్స్నెట్ కనెక్ట్. ఓకే. అండ్ వీటితో పాటు ఈ ఇన్స్టాలేషన్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది ప్రొడక్ట్ నేమ్ ని, వర్షన్ ని అండ్ కంపెనీ నేమ్, చాలా మల్టిపుల్ ఇన్ఫర్మేషన్స్ ఉన్నాయి ఇంకా లోపల. వాటన్నిటినీ కూడా ఇక్కడ మనం ఇన్స్టాలేషన్ ఇన్ఫర్మేషన్ ద్వారా కస్టమైజేషన్ చేయాల్సి ఉంటుంది. చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇన్స్టాలేషన్ ఇన్ఫర్మేషన్. ఓకే. అర్థమైందా? ఇన్స్టాలేషన్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఏమైనా కన్ఫ్యూజ్ కానీ డౌట్ కానీ ఉందా? లేదు సార్. ఇన్స్టాలేషన్ ఇన్ఫర్మేషన్ లో మనకు కంపెనీ రిలేటెడ్ ఇన్ఫర్మేషన్. ఎస్, ప్రోడక్ట్ అప్లికేషన్ రిలేటెడ్ ప్రోడక్ట్ నేమ్ ఉంటుంది, ప్రోడక్ట్ వర్షన్ యాడ్ చేయాలి, కంపెనీ నేమ్ యాడ్ చేయాలి అండ్ ఇంకా సో మెనీ థింగ్స్ ఉన్నాయి. సో మెనీ థింగ్స్ ఉన్నాయి. ఆ కస్టమైజేషన్ మొత్తం కూడా ఇన్స్టాలేషన్ ఇన్ఫర్మేషన్ నుంచే చేస్తాము. అండ్ ఫ్లెక్స్నెట్ కనెక్ట్ ద్వారా మనం ఆటోమేటిక్ అప్డేట్స్ చేయటం కానీ, ఆటోమేటిక్ అప్డేట్స్ అంటాం. ఈ ఆటోమేటిక్ అప్డేట్స్ అనేది ఫ్లెక్స్నెట్ కనెక్ట్ ద్వారా జరుగుతూ ఉంటుంది అప్లికేషన్స్. ఈ ఆటోమేటిక్ అప్డేట్స్ అంటే ఏంటి, ఎలా జరుగుతుంది, ఫ్లెక్స్నెట్ కనెక్ట్ ఎలా ఉంటుంది, ఇవన్నీ మనం మీకు ఇక్కడ ప్రాక్టికల్ గా చూపిస్తాను. ఇదిగోండి, ఇక్కడ ఇన్స్టాలేషన్ ఇన్ఫర్మేషన్ లోనే అప్డేట్ నోటిఫికేషన్స్ లో ఎనేబుల్ ఫ్లెక్స్నెట్ కనెక్ట్. ఇదిగోండి. సో ఈ ఆప్షన్ ఎందుకు ఉంది, ఈ అప్డేట్ నోటిఫికేషన్స్ అంటే ఏంటి, ఇది ఎలా వర్క్ అవుతుంది, ఎస్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. వీటన్నిటి గురించి కూడా తెలియాలి మీకు. ప్రతి ఆప్షన్ గురించి ఇన్ డెప్త్ ఇన్ డీటెయిల్ గా తెలియాలి. డిస్కస్ చేద్దాం. సో ఇన్స్టాలేషన్ ఇన్ఫర్మేషన్ అర్థమైందా? ఏమైనా కన్ఫ్యూజ్ ఉందా? అర్థమైంది. నెక్స్ట్ వన్, ఆర్గనైజేషన్. ఓకే, సో ఈ ఆర్గనైజేషన్ అనేది ఎందుకు యూజ్ అవుతుంది చూడండి. దిస్ వ్యూ కంటైన్స్ ద ఎలిమెంట్స్ దట్ మేక్ అప్ యువర్ ప్రాజెక్ట్ and enables you to organize your project to make development easier. ఈ ఆర్గనైజేషన్ లో మనకి మెయిన్ గా మనం డిస్కస్ చేయాల్సింది ఏంటి అంటే
ఫీచర్స్, కాంపోనెంట్స్ గురించి ఎక్కువగా మనం డిస్కస్ చేయాల్సి ఉంటుంది. టోటల్ ఒక Okay. అప్లికేషన్ ఏ విధంగా ఆర్గనైజేషన్ అవుతుంది, ఆర్గనైజేషన్ అంటే మేనేజ్మెంట్ అని అర్థం, మేనేజ్ చేయడం. ఒక Okay. అప్లికేషన్ ఏ విధంగా ఆర్గనైజేషన్ చేయాలి, ఏ విధంగా వర్క్ అవ్వాలి, ఏ విధంగా నడవాలి, ఏ విధమైన ప్రాసెస్ జరగాలి అంటే అది టోటల్లీ ఫీచర్స్ అండ్ కాంపోనెంట్స్ మీద మనకి డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. ఈ ఆర్గనైజేషన్ లో Okay. సెటప్ డిజైన్, ఫీచర్స్ అండ్ కాంపోనెంట్స్ అండ్ డిమ్ రిఫరెన్సెస్ ఇవి అసలు ఎందుకు ఉన్నాయి? ఈ సెటప్ డిజైన్ అంటే ఏంటి, ఫీచర్స్ అంటే ఏంటి, కాంపోనెంట్స్ అంటే ఏంటి, డిమ్ రిఫరెన్స్ అంటే ఏంటి, ఈ సెటప్ డిజైన్ ఏ విధంగా వర్క్ చేస్తుంది, వీటన్నిటి గురించి కూడా మనకు తెలియాలి. సో ఈ ఆర్గనైజేషన్, దిస్ వ్యూ కంటైన్స్ ద ఎలిమెంట్స్ దట్ మేక్ అప్ యువర్ ప్రాజెక్ట్ and enable you to organize your project to make development easier. మన ప్రాజెక్ట్ మనం ఏ విధంగా డెవలప్ చేయాలి, ఏ విధంగా కస్టమైజేషన్ చేయాలి, ఏ విధమైన మోడిఫికేషన్ చేయాలి, ఇవన్నీ కూడా మనకి ఈ ఆర్గనైజేషన్ ద్వారా సెటప్ డిజైన్, ఫీచర్స్, కాంపోనెంట్స్, డిమ్ రిఫరెన్స్ ద్వారా మనం ఈ ఆర్గనైజేషన్ చేస్తాం, మేనేజ్ చేస్తాము అని అర్థం. Okay. And it also enables you to provide your end user the ability to customize their installation by selecting which part of the application they installed. So ఒక ఎండ్ యూజర్ ఎవరైతే ఉన్నారో, ఎండ్ యూజర్ అంటే ఎవరైతే ఆ అప్లికేషన్ యూజ్ చేసుకుంటున్నారో, ఇన్స్టాల్ చేస్తున్నారో, దోస్ ఆర్ ఆల్ ఆర్ కాల్డ్ ఎండ్ యూజర్స్. ఎండ్ యూజర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో, ఆ ఎండ్ యూజర్ ఒక అప్లికేషన్ ఇన్స్టాల్ చేస్తున్నప్పుడు ఏ ఫీచర్స్ తోటి వాళ్ళు ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలి, ఏ ఫీచర్స్ ని వాళ్ళు ఎలిమినేట్ చేసుకోవచ్చు అనేది మనం ఇక్కడ ప్రొవైడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. సో ఇట్ ఆల్సో ఎనేబుల్స్ యూ టు ప్రొవైడ్ యువర్ ఎండ్ యూజర్ ద ఎబిలిటీ టు కస్టమైజ్. ఎండ్ యూజర్ ఎబిలిటీ టు కస్టమైజ్, వాళ్ళంతా వాళ్ళు కస్టమైజేషన్ చేసుకోగలరు. ఎబిలిటీ టు కస్టమైజ్ ద ఎండ్ యూజర్స్ దేర్ ఇన్స్టాలేషన్స్ by selecting which part of application they installed. వాళ్ళకి ఏం కావాలి, ఏం అవసరం లేదు అనేది ఎండ్ యూజర్ చాయిస్ లో ఉండాలి. దానికి సంబంధించిన ఫీచర్స్ ఏం కావాలి, ఏం అవసరం లేదు అనేది మనం ఎండ్ యూజర్ కి వీలయ్యే విధంగా, వాళ్ళకి యూజ్ అయ్యే విధంగా మనం కస్టమైజేషన్ చేయాల్సి ఉంటుంది. అది ఎలా చేస్తాము ఏంటి అండ్ సెటప్ డిజైన్ లో మనం ఎలా వర్క్ చేయాలి, ఫీచర్స్ లో ఎలా వర్క్ చేయాలి, కాంపోనెంట్స్ లో ఎలా వర్క్ చేయాలి, అండ్ ఫీచర్స్ యొక్క లిమిటేషన్ ఏంటి, ఫీచర్స్ యొక్క స్టాండర్డ్స్ ఏంటి, అండ్ కాంపోనెంట్స్ యొక్క లిమిటేషన్ ఏంటి, కాంపోనెంట్స్ యొక్క స్టాండర్డ్. సో ఇవన్నీ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది, అవన్నీ డిస్కస్ చేద్దాము. అప్పుడు మీకు సబ్జెక్ట్ అనేది క్లారిటీగా వస్తుంది. ఓకే సార్, అర్థమైందా? ఆర్గనైజేషన్ అనేది సింపుల్. ఆర్గనైజేషన్ ద్వారా సెటప్ డిజైన్, ఫీచర్స్ అండ్ కాంపోనెంట్స్, డిమ్ రిఫరెన్సెస్ ని మనం మేనేజ్ చేయాలి. ఓకే. అంటే సెటప్ డిజైన్ అనేది ఫీచర్స్ అండ్ కాంపోనెంట్స్ రెండింటిని మేనేజ్ చేస్తుంది, రెండింటిని డిస్ప్లే చేస్తుంది. మనకి ఫీచర్స్ లోకి వెళ్తే ఓన్లీ ఫీచర్స్ ని మాత్రమే డిస్ప్లే చేస్తుంది. ఇక్కడ చూడండి. సో ఈ ఫీచర్, ఇక్కడ సెటప్ డిజైన్ అనేది మనకి ఫీచర్స్ అండ్ కాంపోనెంట్స్ రెండింటిని డిస్ప్లే చేస్తుంది. ఇదిగోండి, ఇది ఫీచరు, ఇది కాంపోనెంట్. ఇక్కడ చూడండి. హలో బాలాజీ. యా బాలాజీ, కెన్ యు హియర్ మీ? Yeah. So setup design. ఇప్పుడు ఆర్గనైజేషన్ అంటే ఓకే, ఆర్గనైజేషన్ అంటే ఇంటర్వ్యూ పర్పస్ లో ఇలా మనము చెప్పొచ్చు. Yes, organization it contains setup design, features and components and dim references. So organization ద్వారా మనం సెటప్ డిజైన్ అంటే ఫీచర్స్ అండ్ కాంపోనెంట్స్ ని మనం మేనేజ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. మెయిన్ ఫీచర్స్ అండ్ కాంపోనెంట్స్ అంటే ఎండ్ యూజర్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఆ ఎండ్ యూజర్ కోసం మనము అప్లికేషన్ ఎండ్ యూజర్ ఇన్స్టాల్ చేస్తున్నప్పుడు ఆ ఎండ్ యూజర్ కి ఏ ఫీచర్స్ కావాలి, ఏ ఫీచర్స్ ఎండ్ యూజర్ సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు, ఏటిని ఎండ్ యూజర్ ఎలిమినేట్ చేసుకోవచ్చు అనే ఒక సెటప్ ని మనం ఇక్కడ డిజైన్ చేయబోతున్నాం. టోటల్లీ ఎండ్ యూజర్ ప్రాస్పెక్టివ్ లో ఒక ఎండ్ యూజర్ ఒక అప్లికేషన్ ఇన్స్టాల్ చేస్తున్నప్పుడు అప్లికేషన్ లోపల ఉన్న ఫీచర్స్ ని ఎండ్ యూజర్ చూస్తారు. చూసినప్పుడు ఏ ఫీచర్స్ తనకి ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలి, ఏ ఫీచర్స్ తనకి అవసరం లేదు అనేది డిసైడ్ చేసుకొని వాటిని సెలెక్ట్ చేసుకొని ఇన్స్టాల్ చేసుకునే విధంగా మనం కస్టమైజేషన్ చేయాల్సి ఉంటుంది. సో ఈ ఆర్గనైజేషన్ అనే దాన్ని మనం ఎలా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి అంటే, ఈ ఆర్గనైజేషన్ అనేది చూడండి, ఇట్ ఆల్సో కంటైన్స్ యూ టు ప్రొవైడ్ యువర్ ఎండ్ యూజర్స్ ద ఎబిలిటీ టు కస్టమైజ్ దేర్ ఇన్స్టాలేషన్స్. వాళ్ళకి సంబంధించిన ఇన్స్టాలేషన్స్ ని వాళ్ళు
సెలెక్ట్ చేసుకొని వాళ్ళు ఇన్స్టాల్ చేసుకునే విధంగా ఉండాలి. బై సెలెక్టింగ్ విచ్ పార్ట్ ఆఫ్ ద అప్లికేషన్ దే ఇన్స్టాల్డ్, ఎలాంటి ఫీచర్స్ ని వాళ్ళు సెలెక్ట్ ఓకే. చేసుకుని ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలి, ఎలాంటి వాటిని వాళ్ళు ఎలిమినేట్ చేయాలి అనేది టోటల్లీ ఎండ్ యూజర్ సెలెక్షన్స్ బట్టి ఉంటుంది. దానికోసం ఈ ఆర్గనైజేషన్ అనేది మనము ఇక్కడ కస్టమైజేషన్ చేసి ఎండ్ యూజర్ కి మనం సపోర్ట్ చేయబోతున్నాం. మనం ఇక్కడ వర్క్ ఓకే చేసేది సార్. కూడా ఎండ్ యూజర్ ప్రాస్పెక్టివ్ లో మనం వర్క్ చేయబోతున్నాం. మనం ఇక్కడ కొన్ని ఫీచర్స్ ఉంటాయి, కొన్ని కాంపోనెంట్స్ ఉంటాయి, ఫీచర్స్ లోపల కాంపోనెంట్స్ ఉంటాయి. బట్ అవి అన్ని కూడా మనం ఇక్కడ డిజైన్ చేసి ఆర్గనైజేషన్ చేయబోతున్నాం. బట్ అది టోటల్లీ ప్యూర్లీ ఎండ్ యూజర్ సెలెక్షన్ బట్టి ఉంటుంది. ఓకే. ఎండ్ యూజర్ కోసం మనం ఇక్కడ ఆర్గనైజేషన్ లో వర్క్ చేసి ఎండ్ యూజర్ కి మనం సపోర్ట్ చేయబోతున్నాం ఆ ఫీచర్స్ అండ్ కాంపోనెంట్స్. ఈ ఓకే. ఫీచర్స్ అండ్ కాంపోనెంట్స్, సెటప్ డిజైన్, ఆ ఫీచర్స్ కాంపోనెంట్స్, డిమ్ రిఫరెన్స్, ఇవన్నీ కూడా ఎండ్ యూజర్ కోసం ఈ ఆర్గనైజేషన్ ద్వారా మనం హ్యాండిల్ చేయబోతున్నాం, కస్టమైజేషన్ చేసి సపోర్ట్ చేయబోతున్నాం. ఓకే. సో మీకు ఎవరైనా ఆర్గనైజేషన్ అంటే ఏంటంటే, ఆర్గనైజేషన్ అంటే హ్యాండిల్ చేయటం, మేనేజ్ చేయటం అని అర్థం. ఓకే సార్. ఎవరైనా ఒకటి ఆర్గనైజేషన్ చేస్తున్నారంటే వాళ్ళు దాన్ని మేనేజ్ చేస్తున్నారు, హ్యాండిల్ చేస్తున్నారు, నడిపిస్తున్నారు అని అర్థం. ఇక్కడ కూడా అంతే. ఒక ఓకే. అప్లికేషన్ ఏ విధంగా ఇన్స్టాల్ అవ్వాలి, ఏ ఫీచర్స్ రావాలి, అప్పుడు ఆ టైంలో ఎండ్ యూజర్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు ఏ ఫీచర్ సెలెక్ట్ చేసుకుని ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలి అనేది టోటల్లీ ఎండ్ యూజర్ కి ప్రాస్పెక్టివ్ లో మనం ఇక్కడ డిజైన్ చేసి ఇవ్వాలి. అది ఎలా చేస్తామో ప్రాక్టికల్ గా మీకు చూపిస్తాం. ఓకే. Then third one, application data. Okay, this view contains the files and the directories and redistributables that will be installed during the installation of this product. ఒక అప్లికేషన్ ఇన్స్టాలేషన్ అవుతున్నప్పుడు దాని లోపల ఏ ఫైల్స్ ఉన్నాయి, ఏమేమి డైరెక్టరీస్ ఉన్నాయి, అండ్ రీడిస్ట్రిబ్యూటబుల్స్ అది ఏ విధంగా హ్యాండిల్ చేసుకోవాలి, ఇవన్నీ కూడా మనం అప్లికేషన్ డేటా నుంచి హ్యాండిల్ చేయాలి. సో ఈ అప్లికేషన్ డేటాలో ఫైల్స్ అండ్ ఫోల్డర్స్ ఉంటాయి, రీడిస్ట్రిబ్యూటబుల్స్ ఉంటాయి, మొబైల్ డివైసెస్ ఉంటుంది. సో ఈ ఫైల్స్ అండ్ ఫోల్డర్స్ లో ఏ విధంగా వర్క్ చేస్తాము, ఇక్కడ ఓకే. సో ఈ ఫైల్స్ అండ్ ఫోల్డర్స్ లో మనం ఏ విధంగా వర్క్ చేయాలి, అండ్ ఫైల్స్ ని మనం ఇక్కడ యాడ్ చేయాలంటే స్టాటికల్ గా ఎలా యాడ్ చేయాలి, డైనమికల్ గా ఎలా యాడ్ చేయాలి, స్టాటిక్ ఫైల్స్ అంటే ఏంటి, డైనమిక్ ఫైల్స్ అంటే ఏంటి, ఇవన్నీ మీకు ఇక్కడ క్లియర్ గా ప్రాక్టికల్ గా చూపిస్తాను. స్టాటిక్ ఫైల్స్ ని ఏ విధంగా యాడ్ చేస్తాము, స్టాటిక్ ఫైల్ లింకింగ్ కాంపోనెంట్ ఎలా ఉంటుంది, డైనమిక్ ఫైల్ లింకింగ్ కాంపోనెంట్ ఎలా ఉంటుంది, ఇవన్నీ మీకు ఇక్కడ చాలా ఇన్ఫర్మేషన్ మనకి రావాల్సి ఉంది. ఇదంతా ప్రాక్టికల్ గా చూపిస్తాను. అందుకే మీకు ఈ టోటల్ ఇన్స్టాలేషన్ డిజైనర్ ట్యాబ్ మనకి 1 week to 10 days టైం పడుతుంది టోటల్ కంప్లీట్ అవ్వడానికి, ఎందుకంటే అంత ఇంపార్టెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది. ఓకే, సో ఫైల్స్ అండ్ ఫోల్డర్స్ గురించి డిస్కస్ చేయాలి. అండ్ ఫైల్స్ అండ్ ఫోల్డర్స్ కి మనం ఎలాంటి రిస్ట్రిక్షన్స్ ఇవ్వచ్చు, ఎలాంటి పర్మిషన్స్ ఇవ్వచ్చు, జంక్ ఫైల్స్ ని ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి, ఎలా రిమూవ్ చేయాలి, పర్మిషన్స్ ఎలా ఇవ్వాలి, స్టాటిక్ ఫైల్స్ ఎలా యాడ్ చేయాలి, డైనమిక్ ఫైల్స్ ఎలా యాడ్ చేయాలి, అండ్ డైనమిక్ ఫైల్ లింకింగ్ కాంపోనెంట్ ఎలా ఉంటుంది, స్టాటిక్ ఫైల్ లింకింగ్ కాంపోనెంట్ ఎలా ఉంటుంది, ఇవన్నీ వీటన్నిటి గురించి మీకు ఇక్కడ ఇన్ డెప్త్ ఇన్ డీటెయిల్ గా చెప్తాను. అండ్ రీడిస్ట్రిబ్యూటబుల్స్ ని మనం ఏ విధంగా హ్యాండిల్ చేయాలి, చాలా ఇంపార్టెంట్ రీడిస్ట్రిబ్యూటబుల్స్. రీడిస్ట్రిబ్యూటబుల్స్ అంటే నో 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 రీడిస్ట్రిబ్యూటబుల్స్ అంటే రీడిస్ట్రిబ్యూటబుల్స్ ని మధ్య మాడ్యూల్ కిందకి క్రియేట్ చేస్తే పది వర్క్ చేయకుండా అది అప్డేట్ చేసుకుంటుంది. అందుకోసమే మధ్య మాడ్యూల్. యాక్చువల్ గా ఇక్కడ రీడిస్ట్రిబ్యూటబుల్స్ అంటే డిపెండెన్సీస్ అన్న రీడిస్ట్రిబ్యూటబుల్స్ అన్న సేమ్, ప్రీ రిక్వజైట్స్ అన్న డిపెండెన్సీస్ అన్న రీడిస్ట్రిబ్యూటబుల్స్ అన్న సేమ్. అప్లికేషన్ ని మనం ఇన్స్టాల్ చేస్తున్నప్పుడు ఆ అప్లికేషన్ మనకి ముందుగా దానికి సంబంధించిన ఒక ప్రీ రిక్వజైట్ ని లేదా డిపెండెన్సీని లేదా రీడిస్ట్రిబ్యూటర్ ఇన్స్టాల్ చేయమంటుంది. తరువాత మెయిన్ అప్లికేషన్ ఇన్స్టాల్ అవుతుంది. వాటిని ఎలా హ్యాండిల్ చేయాలి అనేది ఈ అప్లికేషన్ డేటా ద్వారా మనం హ్యాండిల్ చేయాల్సి ఉంటుంది. సో ఈ అప్లికేషన్ డేటా కంటైన్స్ ఫైల్స్, డైరెక్టరీస్ అండ్ రీడిస్ట్రిబ్యూటబుల్స్ ఇన్స్టాలేషన్ ఆఫ్ ద ప్రోడక్ట్. మన ప్రోడక్ట్ ఇన్స్టాలేషన్ టైం ఇవన్నీ కూడా మనం అప్లికేషన్ డేటా ద్వారా హ్యాండిల్ చేయాలి. Okay. So then fourth one, system configuration. Okay, this view advanced configurations such as shortcuts, environment variables, registry entries occur on the target mission.
different sub views are available in different project types. ఇక్కడ మనకి చూడండి, సో సిస్టమ్ కాన్ఫిగరేషన్ లో షార్ట్ కట్స్ ఉన్నాయి. షార్ట్ కట్స్ లో మనం చాలా ఇన్ఫర్మేషన్ తెలుసుకోవాల్సి ఉంటుంది. అడ్వర్టైజ్ షార్ట్ కట్స్, నాన్ అడ్వర్టైజ్ షార్ట్ కట్స్, షార్ట్ కట్స్ రిలేటెడ్ కాంపోనెంట్ అండ్ అసోసియేటెడ్ ఫీచర్ అండ్ చాలా చాలా ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది. ఎవ్రీథింగ్ ఇన్ డెప్త్ ఇన్ డీటెయిల్డ్ గా షార్ట్ కట్ గురించి అండ్ రిజిస్ట్రీస్ గురించి అండ్ ఓడిబిసి గురించి, ఐఎన్ఐ ఫైల్స్ గురించి, ఎన్విరాన్మెంట్ వేరియబుల్స్ గురించి, XML ఫైల్ చేంజెస్, వీటన్నిటి గురించి మనం ఇన్ డెప్త్ ఇన్ డీటెయిల్డ్ గా వెళ్లాల్సి ఉంటుంది సిస్టమ్ కాన్ఫిగరేషన్. సో సిస్టమ్ కాన్ఫిగరేషన్ అనేది ఒక అప్లికేషన్ సంబంధించిన షార్ట్ కట్స్ ని, ఒక అప్లికేషన్ సంబంధించిన రిజిస్ట్రీ కాన్ఫిగరేషన్, ఒక అప్లికేషన్ సంబంధించిన ఓడిబిసి రిసోర్సెస్ కాన్ఫిగరేషన్ అండ్ ఐఎన్ఐ ఫైల్ కాన్ఫిగరేషన్స్ అండ్ ఎన్విరాన్మెంట్ వేరియబుల్స్ అండ్ ఫైల్ చేంజెస్, XML ఫైల్ చేంజెస్, వీటన్నిటిని మనం సిస్టమ్ కాన్ఫిగరేషన్ ద్వారా హ్యాండిల్ చేస్తాం. అండ్ సర్వర్ కాన్ఫిగరేషన్ లో IIS ఇంటర్నెట్ ఇన్ఫర్మేషన్ సర్వీసెస్, కాంపోనెంట్ సర్వీసెస్ అండ్ SQL స్క్రిప్ట్స్. ఓకే, సర్వర్ కాన్ఫిగరేషన్ దిస్ వ్యూ మేక్స్ ఇట్ ఈజీ టు కాన్ఫిగర్ సర్వర్ సైడ్ ఇన్స్టాలేషన్స్ అన్ని కూడా మనం సర్వర్ కాన్ఫిగరేషన్ నుంచి చేయాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి, సర్వర్ సైడ్ ఇంటర్నెట్ ఇన్ఫర్మేషన్ సర్వీసెస్ IIS అండ్ SQL స్క్రిప్ట్స్ అండ్ కాంపోనెంట్ సర్వీసెస్ SQL స్క్రిప్ట్స్ అండ్ IIS ఇంటర్నెట్ ఇన్ఫర్మేషన్ సర్వీసెస్, ఇవన్నీ కూడా మనం సర్వర్ కాన్ఫిగరేషన్ ద్వారా చేయాల్సి ఉంటుంది. అది ఎలా చేస్తాము ఏంటి అనేది మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. అండ్ 6th one, బిహేవియర్ అండ్ లాజిక్ contains the sequence of the events that will be occur at runtime as well as the ability to customize the events. So ఈ బిహేవియర్ అండ్ లాజిక్ ద్వారా ఇన్స్టాల్ స్క్రిప్ట్ అండ్ కస్టమ్ యాక్షన్స్ అండ్ సపోర్ట్ ఫైల్స్, సిస్టమ్ సెర్చ్ అండ్ ప్రాపర్టీ మేనేజర్, ఇవన్నీ కూడా మనం ఇక్కడ కస్టమైజేషన్ చేయాల్సి ఉంటుంది. సో బిహేవియర్ అండ్ లాజిక్ లో ఇన్స్టాల్ స్క్రిప్ట్, కస్టమ్ యాక్షన్స్, సపోర్ట్ ఫైల్స్, సిస్టమ్ సెర్చ్ అండ్ ప్రాపర్టీ మేనేజర్, వీటన్నిటిని యూజ్ చేస్తూ మనం బిహేవియర్ అండ్ లాజిక్ ని కస్టమైజేషన్ చేయాల్సి ఉంటుంది. సో బిహేవియర్ అండ్ లాజిక్, ద సీక్వెన్స్ ఆఫ్ ద ఈవెంట్స్ that will be occur at the runtime అంటే కస్టమ్ యాక్షన్స్ as well as the ability to customize the events. టోటల్ సంబంధించిన కస్టమైజేషన్ సంబంధించిన ఈవెంట్స్ అన్ని మనం దీని ద్వారా కస్టమైజేషన్ చేస్తాం. అండ్ యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ డైలాగ్స్. ఓకే, సో యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ లో మనకి డైలాగ్స్ వస్తే మెయిన్ గా, సో అది ఎలా చేస్తాము? ఓకే, చూడండి ఇక్కడ యూజర్ ఇంటర్ఫేస్, యూ కెన్ ఈజీలీ కస్టమైజ్ ద వే యువర్ ఇన్స్టాలేషన్ లుక్స్ అండ్ బిహేవ్స్ by modifying the dialogues displayed to the end user. మనం ఒక అప్లికేషన్ ఇన్స్టాల్ చేసుకున్నప్పుడు మనకి డైలాగ్స్ వస్తాయి కదా, వాటిని విజార్డ్స్ ఆర్ డైలాగ్స్ అంటారు. వాటిని మనం ఏ విధంగా కస్టమైజేషన్ చేయాలి, వాటిలో డైలాగ్స్ కస్టమైజేషన్, థీమ్స్ కస్టమైజేషన్, ఇన్స్టాలేషన్ విజార్డ్స్ కస్టమైజేషన్, ఇలా డిఫరెంట్ టైప్స్ ఉన్నాయి. అవన్నీ కూడా మనం ఏ విధంగా కస్టమైజేషన్ చేయాలి, ఆప్షన్స్ మనకి ఏ విధంగా అడుగుతారు క్లయింట్, ఇదిగోండి ఇవన్నీ. ఈ డైలాగ్స్ కస్టమైజేషన్, ఈ థీమ్స్ కస్టమైజేషన్ ఏ విధంగా చేయాలి, ఆప్షన్స్ ఏ విధంగా ఉంటాయి, మనం కస్టమైజేషన్ ఏ విధంగా చేయాలి, ఇవన్నీ మీకు ప్రాక్టికల్ గా చూపిస్తాను. ఎవ్రీథింగ్ చాలా ఇంపార్టెంట్. యూజర్ ఇంటర్ఫేస్, యూ కెన్ ఈజీలీ కస్టమైజ్ ద వే యువర్ ఇన్స్టాలేషన్ లుక్స్, మన అప్లికేషన్ ఇన్స్టాలేషన్ ఏ విధంగా ఉండాలి, అండ్ బిహేవ్స్ బై మాడిఫైయింగ్ ద డైలాగ్స్, ఆ డైలాగ్స్ మనం ఏ విధంగా మాడిఫై చేస్తే అది ఏ విధంగా బిహేవ్ చేస్తుంది, డిస్ప్లే టు ది ఎండ్ యూజర్ కి అది ఏ విధంగా వర్క్ అవుతుంది, ఇవన్నీ చూస్తూ మనం కస్టమైజేషన్ చేస్తాము యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ ద్వారా. అండ్ మీడియాలో, ఓకే చూడండి ఇక్కడ మీడియాలో చాలా ఉన్నాయి మనకి. పాత్ వేరియబుల్స్ ఉన్నాయి, అప్గ్రేడ్ చాలా ఇంపార్టెంట్, రిలీజెస్ అండ్ ప్యాచ్ డిజైన్. అంటే మీడియా ద్వారా మనం పాత్ వేరియబుల్స్ ని ఎలా కస్టమైజేషన్ చేయాలి, అప్గ్రేడ్ ని మనం ఎలా చేయాలి, అండ్ అప్గ్రేడ్ అంటే ఏంటి, స్మాల్ అప్గ్రేడ్, మైనర్ అప్గ్రేడ్, మేజర్ అప్గ్రేడ్ అంటే ఏంటి, హాట్ ఫిక్సెస్ అంటే ఏంటి, హాట్ స్పాట్స్ అంటే ఏంటి, సో ప్యాచెస్ అంటే ఏంటి, ఇవన్నీ మీకు చాలా ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది. అన్నిటి గురించి కూడా మనం ఇన్ డెప్త్ ఇన్ డీటెయిల్డ్ గా వెళ్దాము. అండ్ రిలీజెస్ అండ్ ప్యాచ్ డిజైన్, ఇవన్నీ కూడా మీడియా ద్వారా మనం కస్టమైజేషన్ చేయాల్సి ఉంటుంది. మీడియా, ద ఫైనల్ స్టెప్
in creating your installation project is to build and test your installation. Install Shield provides you with many different media types to choose from, as well as the ability to run your installation from the install shield. ఈ మీడియా ద్వారా మన అప్లికేషన్ ని మనం బిల్డ్ చేస్తాము. బిల్డ్ చేసినప్పుడు దాన్ని టెస్ట్ చేసినప్పుడు ఆ ప్రాజెక్ట్ ఎలా వచ్చింది, ఎలా క్రియేట్ అయింది, అండ్ దాంట్లో ఉన్న డిఫరెంట్ ఆప్షన్స్ ని మనం చూస్ చేసుకుంటూ వాటిని సెలెక్ట్ చేస్తూ ఇన్స్టాల్ షీల్డ్ ద్వారా వాటిని కస్టమైజేషన్ చేస్తూ మనం ఒక ప్రోడక్ట్ ని డెవలప్ చేస్తాము. ఇదిగోండి. సో మీడియాలో పాత్ వేరియబుల్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్ ప్రాసెస్ ఉంది. పాత్ వేరియబుల్స్ ఎలా యూజ్ చేస్తాము, ఎలా క్రియేట్ చేస్తాము, అప్గ్రేడ్ ఎలా చేయాలి ఒక అప్లికేషన్ కి, అసలు అప్గ్రేడ్ అంటే ఏంటి, అప్డేట్ అంటే ఏంటి, స్మాల్ అప్గ్రేడ్, మైనర్ అండ్ మేజర్, అండ్ అప్డేట్ అండ్ హాట్ ఫిక్సెస్ అండ్ హాట్ స్పాట్స్ అండ్ రిలీజెస్, ఇవన్నీ చాలా ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి అప్గ్రేడ్స్ లో. అవన్నీ ఏంటి, అసలు అవి ఎలా వర్క్ అవుతాయి, అండ్ రిలీజెస్ అండ్ ప్యాచ్ డిజైన్, వీటన్నిటి గురించి మనం మీడియా ద్వారా కస్టమైజేషన్ చేయాల్సి ఉంది. వెళ్దాం ఇన్ డెప్త్, ఇన్ డీటెయిల్డ్ గా ఇవన్నీ మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఫస్ట్ మీకు అసలు అవి ఎందుకు ఉన్నాయో మీకు అర్థమైతే తర్వాత మనకి ప్రాసెస్ ఈజీ ఉంటుంది. ద ఫైనల్ స్టెప్ టేబుల్స్, 9th వన్. సార్ ఇక్కడ అడిషనల్ అని ఒకటి చెప్పారు. అడిషనల్ టూల్స్ అంటేనే టేబుల్స్ అమ్మా. అడిషనల్ టూల్స్ లో టేబుల్స్ మెయిన్ థింగ్, టేబుల్స్. అడిషనల్ టూల్స్ నే ఇక్కడ టేబుల్స్ అంటాం యాక్చువల్ గా. ఎందుకంటే అడిషనల్ టూల్స్ లో ఉండేది ఓన్లీ వన్ ఆప్షన్, టేబుల్స్. మిగిలిన మీకు ఏముండదు ఇక్కడ. చూడండి అడిషనల్ టూల్స్ లో, చూడండి అడిషనల్ టూల్స్ ని మనం ఎక్స్పాండ్ చేస్తే డిపెండెన్సీ స్కానర్, చూడండి ఇక్కడ ఆప్షన్స్ ఏమీ లేవు. అండ్ ఎంఎస్ఐ డీబగ్గర్ లో కూడా మనకి ఎలాంటి ఆప్షన్స్ లేవు. బట్ మనం చూడాల్సింది ఏంటంటే డైరెక్ట్ ఎడిటర్. చూడండి డైరెక్ట్ ఎడిటర్ మీన్స్ టేబుల్స్. ఈ అడిషనల్ టూల్స్ అంటేనే టేబుల్స్ అని చెప్తాము యాక్చువల్ గా. సో ద ఫైనల్ స్టెప్ ఇన్ క్రియేటింగ్ యువర్ ఇన్స్టాలేషన్ ప్రాజెక్ట్ ఈస్ బిల్డ్ విత్ టేబుల్స్. The final step in creating your installation project is to build with the tables. Install Shield create a MSA with 191 tables. Remember, Install Shield create a MSA with 191 tables. Each of these tables contains instructions and setup information. It is actually a database of the MSA. ఈ tables నే మనం MSA యొక్క database అని పిలుస్తాం. సో అవి ఏంటి, అవి ఎలా ఉంటాయి, వాటి పర్పస్ ఏంటి అనేది మీకు నేను క్లియర్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. మనకి ఈ ఇన్స్టాలేషన్ డిజైనర్ ట్యాబ్ లో మనకి మెయిన్ గా తెలియాల్సింది ఈ 9 ఆప్షన్స్. మీకు ఈ 9 ఎందుకు ఉన్నాయి, వాటి పర్పస్ ఏంటి, వాటిని ఎలా యూజ్ చేయాలనేది అర్థమైతే సబ్జెక్ట్ అనేది కస్టమైజేషన్ చేయటం అనేది చాలా ఈజీ అవుతుంది. ఒకసారి చూద్దాం. చూడండి ఇన్స్టాలేషన్ ఇన్ఫర్మేషన్ లో మనకి జనరల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుంది, సో అప్డేట్ నోటిఫికేషన్స్ ఉంటుంది, ట్రయల్ వేర్ ఉంటుంది. ఇవి ఎలా వర్క్ చేయాలి, అవి ఎందుకని, వాటి పర్పస్ ఏంటో మీకు నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. దెన్ ఆర్గనైజేషన్ కి వచ్చేసరికి మనకి సెటప్ డిజైన్, ఫీచర్స్, కాంపోనెంట్స్, డిమ్ రిఫరెన్సెస్ గురించి మీకు తెలియాలి. ఎస్. అంటే దీని తర్వాత మీకు మెయిన్ గా తెలియాల్సింది అప్లికేషన్ డేటా. ఈ అప్లికేషన్ డేటాలో ఫైల్స్ అండ్ ఫోల్డర్స్ గురించి, రీడిస్ట్రిబ్యూటబుల్స్ గురించి, మొబైల్ డివైసెస్ గురించి తెలియాలి. 4th వన్ సిస్టమ్ కాన్ఫిగరేషన్ లో షార్ట్ కట్స్ గురించి, రిజిస్ట్రీస్ గురించి, ఓడిబిసి గురించి, INI ఫైల్ చేంజెస్, ఎన్విరాన్మెంట్ వేరియబుల్స్ అండ్ XML ఫైల్స్ గురించి మీకు తెలియాలి. అండ్ సర్వర్ కాన్ఫిగరేషన్ లో IIS గురించి తెలియాలి, కాంపోనెంట్ సర్వీసెస్ అండ్ SQL స్క్రిప్ట్స్ గురించి మీకు తెలియాలి. అండ్ బిహేవియర్ అండ్ లాజిక్ లో ఇన్స్టాల్ స్క్రిప్ట్, కస్టమ్ యాక్షన్స్, సపోర్ట్ ఫైల్స్, సిస్టమ్ సెర్చ్, ప్రాపర్టీ మేనేజర్. ఎస్, ప్రాపర్టీ మేనేజర్ అంతే. XML ఫైల్స్ యాక్చువల్ గా ఇక్కడ వచ్చేసింది యాక్చువల్ గా ఇక్కడ. ఓకేనా, XML ఫైల్స్ మనకి ఇక్కడ కాదు, ఓన్లీ ప్రాపర్టీ మేనేజర్ తో ఎండ్ అవుతుంది. బిహేవియర్ అండ్ లాజిక్ లో ఇన్స్టాల్ స్క్రిప్ట్ అండ్ కస్టమ్ యాక్షన్స్, సపోర్ట్ ఫైల్స్, సిస్టమ్ సెర్చ్ అండ్ ప్రాపర్టీ మేనేజర్ గురించి మీకు తెలియాలి. సో ప్రాపర్టీ మేనేజర్ గురించి తెలియాలి. దీని తర్వాత యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ లో డైలాగ్స్ గురించి తెలియాలి. డైలాగ్స్ తో పాటు ఇక్కడ థీమ్ కస్టమైజేషన్ కూడా మీకు తెలియాలి. ఎస్, డైలాగ్స్ తో పాటు థీమ్. ఈ థీమ్ కస్టమైజేషన్, సెకండ్ వన్ థీమ్ కస్టమైజేషన్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్, అది కూడా తెలియాలి మీకు. థీమ్ కస్టమైజేషన్. థీమ్స్ కస్టమైజేషన్.
థీమ్స్ కస్టమైజేషన్స్. ఓకే. సో ఈ వీటి గురించి కూడా, ఈ రెండింటి గురించి తెలియాలి. ఎస్, నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఈ థీమ్స్ కస్టమైజేషన్ అండ్ మీడియాలో పాత్ వేరియబుల్స్, అప్గ్రేడ్, రిలీజెస్, ప్యాచ్ డిజైన్. నైన్త్ వన్, అడిషనల్ టూల్స్ లో డైరెక్ట్ ఎడిటర్ అంటే టేబుల్స్. డైరెక్ట్ ఎడిటర్ అంటే టేబుల్స్. సో ఈ 9 ఆప్షన్స్ గురించి మీకు తెలిస్తే, వీటిల్లో మళ్ళీ సబ్ ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి. వాటన్నిటి గురించి కూడా ఇన్ డెప్త్ అండ్ ఇన్ డీటెయిల్డ్ గా మనం నెక్స్ట్ క్లాసెస్ లో డిస్కస్ చేసుకుంటూ వెళ్దాం బాలాజీ. మీకు ఇవి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఓకే, ప్రతి ఆప్షన్ గురించి మీకు ఇన్ డెప్త్ అండ్ ఇన్ డీటెయిల్డ్ గా మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ప్రతి ఆప్షన్ గురించి ఏది వదిలిపెట్టను, ఏది స్కిప్ చేయను. ఎందుకంటే ఇవి మీకు తెలిస్తేనే మీరు ఒక ప్రొఫెషనల్ అప్లికేషన్ ప్యాకేజర్ వర్క్ చేయగలుగుతారు. సో వర్క్ చేయడానికి ఇవన్నీ మీకు తెలియాలి. వీటన్నిటి గురించి మీకు ఇన్ డెప్త్ అండ్ ఇన్ డీటెయిల్డ్ గా మీకు చెప్తాను. ఓకే. సో మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగండి బాలాజీ. ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? ఇప్పుడు డౌట్స్ లేదు సార్. కాకపోతే ప్రాబ్లం ఏమైతుందంటే, వన్ మినిట్ బాలాజీ, 1 minute.